التكوين في طريقة البحث العلمي هي مسألة مهمة جدا وتطرح سنويا بشكل دوري، يعني تقريبا في الفترة هذه وخاصة في بداية السنة الجامعية. وهناك العديد من المواقف اللي أغلبكم خاصة القدماء نوعا ما في البحث يعرفوها، أنه توصل حتى لبعض الإشكالات. علاش؟ لأنه لم يقع منذ البداية وضع النقاط على الحروف و يعني تقديم تكوين علمي وممنهج في هذه المسألة. في تونس لا تزال هناك الأشياء كثيرة التي لابد من فعلها في مسألة التكوين حول البحث، خاصة في كلية القانون. مثلا مقارنة بالغير، أنا استعرضت بعض الكتب من المكتبة، هذا سأتركه في النهاية. مثلا هذا كتاب باللغة الإنجليزية حول البحث القانوني، الكتابة القانونية والتحليل القانوني، مجلد فيه تقريبا 700 أو 800 صفحة. هذا مؤلف ثاني لأساتذة من كلية لافال حول البحث، الكتابة وطريقة لا سيتاسيون دي ريفيرونس، يعني طريقة ذكر المراجع، كسوا أسفل الصفحة لنوت دو بات باج عفوا، أو في البيبليوغرافيا العامة، لا بيبليوغرافي جينيرال. وهذا الكتيب تقريبا فيها أقل من 200 صفحة، عنوانه لار دو لا تيز، فن الأطروحة، وهو كتاب لا محيدة ولا مناص ولا مفر من قراءته لأي طالب أو طالبة، كسوا في مرحلة الدكتوراه وأيضا حتى في مرحلة إعداد المذكرة. هذه فقط بضعة أمثلة من المؤلفات التي وضعت وألفت في مسألة البحث. طبعا نحن في تونس لدينا بعض المبادرات، وهناك حتى من ألف في هذه المسألة. أعتقد الأستاذ عبد المجيد الزروقي وضع كتابا يتناول هذه المسائل. هناك أيضا عديد المحاضرات التي تقام سنويا لتحسيس الطلبة بأهمية المسألة وبإعطائهم لي كونساي دو باز، النصائح الأولية والأساسية في هذه المسألة. ولكن في اعتقادي الشخصي والمتواضع أنه المسألة تستحق مزيد من التنظيم ومزيد من المنهج ان كيك سورت. ولما لا، وهذا اقتراح مني يمكن حتى إيصاله يعني الساهرين على لورغانيزاسيون دي بروغرام، هو تنظيم ان كور، درس في المنهجية، في منهجية البحث ومنهجية إعداد الأطروحات والمذكرات للطلبة، يكون ربما درس لطلبة السنة الأولى في القانون مثل ما هو معمول به في عديد الكليات. أمر مباشرة إلى تناول الأوهام السبعة، وفي الواقع هو المداخلة كان في الحقيقة عنوانها الحقيقي هو 7 illusions dans la recherche وليس les 7 illusions، لأنه على سبيل العد لا الحصر والذكر لا الحصر. أول هذه الأوهام يتبادر الذهن لما نرى أن عديد الطلبة خاصة الذين يبدأون مشوارهم البحثي يطرحون عديد الأسئلة حتى على المواقع الاجتماعية. avez-vous des références sûres؟ عندك شي مراجع حوله؟ واحيانا انا جو سون لو ديزامبارمون يعني تاع الطلبه، وانهم ربما ما عندهمش تكوين في هذه المساله غير ذلك، ولكن الشعور الذي ينتابني انه هناك غياب وعي كافي باهميه ان تكون عمليه البحث ممنهجه، ان تكون تتبع اون ميثود بيان ديتيرميني. وهذا يؤدي الى اعتبار انه عمليه الحصول على المراجع والمصادر في ذهن الطالب تصبح عملية ثانوية، وكأنها وسيلة فقط وليست غاية في حد ذاتها، والحال أنها في الواقع هي غاية في حد ذاتها، باعتبار أنه حتى نصبح باحثين pour devenir chercheur il faut apprendre à chercher. يعني في هذه المسألة من المهم الحصول جاز التعبير على السمكة، ولكن الأهم من هذا كله هو أن نتعلم كيف نصطاد. إذن التمكن من أساليب البحث ومنهجه وطرقه، وكذلك المصادر، معرفة أي المصادر يعني أهم وأي أكثر مصداقية علمية، هو جزء من عملية البحث وليس خطوة ربما ثانوية يمكن تجاوزها بأي طريقة وبأي ثمن للوصول إلى البحث. هي البحث يبدأ مع عملية الحصول على المراجع. دوزيام إلوزيون، الوهم الثاني
هو وهم البيبليوغرافيا الكاملة، البيبليوغرافي اكزوستيف كومبليت. وهذا أمر موضوعيا لا يمكن أن يحصل لأسباب موضوعية، من بينها أن بعض المراجع والمصادر قد لا نتمكن الحصول عليها. مثلا طالب ليس له منحة مثلا للسفر إلى الخارج، ويعلم أنه 10% من أهم المصادر التي يمكن أن يعتمد عليها هي موجودة في الخارج، وفي ربما في بعض المكتبات مثلا ليست في كليات معروفة أو يتواجد بها طلبة تونسيون آخرون إلى غير ذلك. يعني موضوعيا غير ممكن الحصول على بعض المراجع، وهذا لا يجب أن يتحول إلى عائق للتقدم في البحث. عنصر ثاني يجعل أيضا من الصعب الوصول إلى البيبليوغرافيا الكاملة، هو أنه إلى آخر يوم في العمل البحثي سنلاحظ أن الأبحاث والمقالات إلى غير ذلك تصدر بشكل دوري. يعني هناك بعض dans certaines matières du droit الجديد والمستجدات بشكل أسبوعي أحيانا، نصوص قانونية، إجراءات جديدة، مؤسسات جديدة، نوفيل جورسبرودونس إلى غير ذلك. التطور لا ينتهي، وبالتالي الاعتقاد أنه يوما ما ستكون لدينا هذه البيبليوغرافيا الكاملة سيتحول إلى عائق أكثر منه إلى عامل إيجابي. الوهم الثالث هو الاعتقاد أن كل شيء يمكن الحصول عليه عبر الإنترنت، وهذا وهم أصبح يعني يأخذ منحى كبير في السنوات الأخيرة باعتبار يعني انتشار هذه الوسيلة. il est vrai que Internet a révolutionné la recherche. صحيح، الإنترنت يعني ثورت إنجاز التعبير عملية البحث العلمي، ولكن هذه الوسيلة لديها حدود، أو تعرف بعض الحدود، وأيضا تشكل بعض المخاطر. الحدود أنه هناك مراجع وكثيرة غير موجودة لأنه بكل بساطة غير مرقمنة. بكل بساطة أخص بالذكر مثلا عديد الدوريات التونسية. إلى حد علمي إلى حد هذه الساعة أعتقد أنه لا RTD التي عادت إلى الصدور، وهذا يعني خبر مفرح، في اعتقادي غير مرقمة. أغلب المجلات القانونية التونسية الأخرى غير مرقمة. فهذا يجعل من الضروري التنقل إلى المكتبات ومراكز البحث، فضلا عن أنه يعني أغلب الكتب المونوغرافي ce qu'on appelle des ouvrages ou des livres هي غير مرقمنة، ما عدا ما صدر منها في السنوات الأخيرة في الدول الغربية. باقي الدول العربية وتونس أغلب المؤلفات بطبيعة الحال غير مرقمة. الكتب القديمة يعني التي مر على إصدارها 20 أو 30 سنة حتى في الكليات الغربية والمراكز البحث الغربية أغلبها لم يقع رقمنتها، وبالتالي هناك ضرورة للتوجه إلى المكتبات ومراكز البحث إلى غير ذلك. مخاطر الإنترنت، هناك خطر أساسي ولكنه ليس الوحيد، وهو أحيانا أنه لا نتمكن من التثبت من القيمة العلمية ومن الصدقية العلمية للمنشور. عديد المقالات تفتقر هي في حد ذاتها إلى أن اباري سيانتيفيك، يعني إلى مراجع علمية، هي تشكل مجرد آراء غير مستندة أو لا تستند إلى آراء علمية أو أبحاث علمية ذات قيمة، وبالتالي علينا الانتباه في هذا المستوى. إذن بشكل عام صحيح الإنترنت سهلت بشكل كبير عملية البحث، ولكن البحث في الكليات والتنقل إلى مركز البحث والإدارات والوزارات لازم الأمر والمؤسسات والمحاكم يبقى ضروريا. نذكر هوني أنه تقريبا إلى حد علمي أغلب القرارات سواء في القضاء العدلي أو الإداري التونسي على حد علمي أغلبها غير مرقمة. ربما المحكمة الإدارية قامت ببادرة في هذا الشأن، ولكن أغلب القرارات في القضاء العدلي على حد علمي وإلى حد هذا اليوم غير مرقمة. الوهم الرابع l'illusion du directeur omniscient، وهم المؤطر أو المؤطرة العليم بكل شيء. وهذا وهم. الأستاذ أو الأستاذة هو مختص في بعض المواد، ولكنه في خضم التطورات الكبيرة والمتواصلة التي يشهدها القانون في جميع المجالات لا يمكنه موضوعيا وفي حدود الطاقة البشرية أن يلم بكل دقائق شعب القانون ومواده، فضلا عن تفاصيل كل مادة، وخاصة ما تشهده من تطورات متسارعة ومتواصلة. وأحيانا المؤطر أو المؤطرة في حد ذاتها يقترح هو نفسه الموضوع على الطالب لأنه يرغب في الاطلاع عليه أكثر، يرغب يveut aller plus loin في معرفة هذا الموضوع عن طريق البحث الذي سيقوم به الطالب أو الطالبة.
يعني منطقيا أنه بعد بضعة أشهر فقط الطالب أو الطالبة التي تقوم ببحث هذا الموضوع تصبح en quelque sorte plus disons peut-être spécialisée على الأقل من في بعض الجوانب من الأستاذ في حد ذاته، وهذا شيء منطقي وأمر طبيعي، لأنه لا يمكننا أن نكون on peut pas être polyvalent يعني في اليوم في جميع مجالات ومواد القانون. تبقى طبيعة الحال أهمية التأطير في مستوى المبادئ العامة وخاصة منهجية البحث وإيجاد أو التوصل إلى الإشكال البحث البروبلماتيك، وفي مستوى التحليل الأناليز جوريديك والمناهج الميثود المعتمدة فيه. نقطة مهمة هنا وهي هامة جدا التأكيد على وهي تهم علاقة المؤطر بالمؤطر أو المؤطرة، وهي أنه الأستاذ أو الأستاذة ليس شريكا في البحث، هو موجه il dirige d'où donc la qualification de directeur، هو يوجه البحث يؤطره، ce n'est pas un associé. وهذا الوعي به يمكننا من تجاوز بعض الإشكالات التي يقع فيها بعض الطلبة في علاقتهم بالمؤطر. في نهاية الأمر العمل la recherche c'est la recherche de l'étudiant ou de l'étudiante. الوهم الخامس l'illusion du travail parfait، وهذا وهم خطير وإن كان مجهول بعض الشيء أو لا نتفطن له. ليس هناك عمل كامل في الواقع، كل عمل هو قابل للتحسين وإن كان يعني حتى مؤلفا لأحد أكبر المفكرين أو الأساتذة، فما بالك بأول تجربة بحثية خاصة بالنسبة للمذكرات. وهذا طبعا لا يعني أن نقدم عملا سيئا شكلا ومضمونا، لأنه من الواجب بذل كل الجهد لتقديم عمل مقبول على جميع المستويات، ولكن بعض النقائص يمكن تلافيها سواء يعني بعد ابخي لا سوتنونس قبل ايداع العمل بمكتبه الكليه، او ولما لا يعني تلافي بعض النقائص في تجارب بحثيه اخرى لاحقه. والا فان هذا الهاجس le souci de la perfection devient un obstacle va devenir un obstacle يعرقل ويعطل الطالب اكثر مما يساعده. الوهم السادس يتمثل في التفكير بأنه سأقوم قبل كل شيء بقراءة كل المصادر التي جمعتها، وبعد هذا أبدأ وأشرع في التفكير في الخطة في الإشكالية والخطة، وهذا خطأ. طبيعي أن نقوم بمطالعات أولية مكثفة ومن ثم نبدأ بالتفكير في إشكال البحث مع مواصلة المطالعات والبحث. فالتوصل إلى الإشكالية وكذلك فيما بعد المخطط ومختلف أجزائه هي عملية تبنى على مراحل عدة وتتقاطع بشكل كبير مع مطالعة ومعالجة المراجع التي جمعناها. Donc, il faut, au fur et à mesure qu'on lit, qu'on découvre notre bibliographie, commencer à réfléchir sur et la problématique et le plan. الوهم السابع يعني أخيرا وليس آخرا في الواقع، الوهم السابع هو الاعتقاد في وجود تجربة مثلى أو نموذج أمثل للبحث. أيضا هذا خطأ، فكل منا له تجربة في البحث حسب ظروفه ومهاراته وتكوينه، بحيث من الضروري أن نحدد التمشي منذ البداية على ضوء المعطيات الموضوعية والشخصية. وهنا أعلم أن عديد من الطلبة الشباب يعملون إلى جانب يعني إعداد مذكرات، طبعا هذا يأخذ حيزا كبيرا من وقتهم، وبالتالي مسألة تنظيم الوقت هي مسألة هامة وضرورية، و يعني تتغير من شخص إلى آخر حسب ظروف كل شخص. مهم جدا أن المؤطر أو المؤطرة يكون على علم بهذه المعطيات حتى يأخذها في الحسبان عند طرح رزنامة لإعداد البحث على الطالب أو الطالب. هذه كخلاصة يعني بعض أفكار عامة تهتم ربما بالجوانب البيداغوجية والنفسية، وأترك المجال للصديق والزميل عبد الرؤوف للحديث في صلب الموضوع، وستكون محاضرة دسمة بالفعل. شكرا للجميع. يعطيك الصحة سي نضال، c'est très intéressant. Donc on passe sans tarder au niveau de la méthodologie de recherche et de fin. Donc mon intervention elle va se diviser en trois parties. Donc d'abord je vais commencer par les règles à suivre au niveau de la recherche. Ensuite, les règles à suivre au niveau de la rédaction. Donc, je fais allusion ici aux notes de bas de page, etc. Donc, la bibliographie, etc. Et ensuite, pour finir, donc, je vais rappeler les différents éléments qui doivent être réunis au niveau
du speech, donc le jour de la soutenance. Donc, je partage avec vous donc, un document. Très bien. Donc, pour ce qui est de la recherche, donc, la première question à se poser est de savoir comment établir votre bibliographie. Donc, la recherche, bien évidemment, vous savez qu'elle doit se faire du général au particulier. Donc, les ouvrages généraux, ensuite les ouvrages spéciaux, ensuite les monographies, donc les thèses et mémoires, et pour finir, donc les articles. Donc, comme l'a dit mon camarade Nida, donc, malheureusement en Tunisie, les revues ne sont pas numérisées. Ça vaut aussi bien donc, pour les ouvrages que pour les thèses et les mémoires. Donc, on a le site biuni.tr, là où on peut trouver les codes des différents ouvrages en droit. Donc, première étape, c'est de définir le cadre de la recherche. Donc, ça dépend du sujet que vous avez à traiter. Donc, si je prends comme sujet, par exemple, l'extension de la clause d'arbitrage. Donc là, le cadre de la recherche, c'est l'arbitrage. Donc, forcément, je dois commencer par les ouvrages généraux qui traitent de l'arbitrage. Les ouvrages généraux, comment je vais procéder? Donc, je consulte le site biruni.tr, donc accès au catalogue. Ensuite, donc, je sélectionne l'université dans laquelle figure la faculté dans laquelle je vais me rendre. Par exemple, pour la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, je vais sélectionner l'université de Carthage. Et dans la barre de recherche, je choisis donc des termes généraux. Donc, je ne vais pas directement écrire l'intitulé de mon sujet de mémoire. Donc, il faudrait que les termes soient assez généraux donc pour que je puisse avoir les ouvrages généraux en rapport avec mon sujet. Ensuite, une fois que j'ai une liste donc, au niveau de ma recherche, donc je note les différentes cotes. Donc, chaque ouvrage, il va avoir une cote. Donc, je note les différentes cotes et je me rends à la faculté pour justement avoir les différents ouvrages. Donc, en présence d'un ouvrage général, forcément, donc je vais directement à la table des matières et je vérifie où est-ce que mon sujet a été traité. Et de préférence, donc ici, je privilégie les dernières éditions, donc au niveau des ouvrages. Il ne faut pas que j'aille chercher du côté d'ouvrages très anciens. Certes, il y a quelques références, certainement, mais toujours, il faut privilégier les ouvrages dont la date d'édition est très proche. Donc, une fois que j'ai l'ouvrage entre mes mains, je vérifie les notes de bas de page. Donc, les notes de bas de page du passage qui concerne mon sujet. Donc, et à partir de là, on a l'effet boule de neige. Chaque référence te renvoie à une autre référence, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, il faut toujours commencer par les ouvrages généraux. J'ouvre l'ouvrage général dans le passage qui m'intéresse, et ensuite, je note les différentes références au niveau des notes de bas de page. Et forcément, chaque référence va me renvoyer à une autre référence. Pour les articles, malheureusement, sur biruni.tn, donc il n'y a pas les références des revues. Donc forcément, pour les articles, je dois me rendre sur place et je consulte donc le catalogue des revues qui est disponible à la fac. Donc sur Biruni, seuls les ouvrages sont référencés, mais pour les revues, donc les revues ne sont pas référencées. Bon, une astuce ici, enfin, il y a quelques revues étrangères qui sont référencées. Je prends l'exemple de la revue de l'arbitrage. Donc, la revue de l'arbitrage, forcément, on peut consulter donc, le site cafarbitrage.com. Donc là, ça va m'aider grandement. Donc, plutôt que d'avoir à me déplacer à la faculté et à consulter les différents numéros pour savoir s'il y a un article qui traite de mon sujet. Donc, je peux directement sur le site cafarbitrage.com, je peux consulter les différents sommaires de la revue de l'arbitrage. Et comme ça, donc, je sélectionne les articles dont j'ai besoin et je pourrai directement faire le dépouillage à la faculté. Donc, plutôt que d'avoir à consulter donc, les différents numéros de la revue un à un. Donc là, ça va m'aider, notamment si la revue est référencée, plutôt et numérisée sur Internet. Donc, il suffit que je consulte les différentes tables des matières et je les sélectionne les articles dont j'ai besoin. Comme ça, ça va m'économiser beaucoup de temps. Donc, comment organiser votre recherche? Donc, c'est l'étape la plus importante ici parce que ça va me permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, la recherche, on ne va pas lire juste pour lire. Donc, il faut que ça soit de manière organisée. Donc, j'insiste ici sur les fiches de lecture. Donc, les fiches de lecture qui vont notamment me servir
à faire le tour de la question, à trouver le plan et même par la suite dans la rédaction. Donc, une fiche de lecture, c'est quoi? Une fiche de lecture, donc, c'est le résumé de l'article. Un résumé avec les pages. Donc, je ne me contente pas uniquement de mettre les différentes idées abordées par l'article. Je dois également, pour chaque idée, mettre la page dans laquelle l'idée a été traitée. Donc, je vous explique pourquoi il est important de faire des fiches de lecture. Vous êtes forcément obligé d'abord de lire pour avoir une idée sur votre sujet. Si on ne fait pas de fiche de lecture, on devra relire une deuxième fois tout ce qu'on a lu pour essayer de trouver un plan. Une fois qu'on a trouvé un plan, on devra relire toutes les références une troisième fois pour commencer la rédaction. Donc là, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, si j'ai des fiches de lecture, donc je lis une première fois, je résume l'article en prenant le soin dans ma fiche de lecture de mettre les différentes idées avec les pages correspondantes à chaque idée. En faisant le plan, je ne vais pas reprendre tous les articles, je vais relire mes fiches de lecture justement. Et à partir de mes fiches de lecture, je pourrai faire le plan. Et au niveau de la rédaction aussi, plutôt que d'avoir les feuilles éparpillées, donc, il y aura une très grande désorganisation. Donc là, je prends ma fiche de lecture, je sais qu'à la page telle, telle idée a été abordée, donc il me suffira pour moi de prendre l'article dont j'ai besoin directement à la page que j'ai notée dans ma fiche de lecture. Donc, ça va vous économiser beaucoup de temps. Autre chose, parfois, on peut faire des pauses au niveau de la recherche. Donc, si on n'a pas de fiche de lecture, pour reprendre là où on s'était arrêté, il faudra donc relire tous les articles. Or là, donc j'ai mes fiches de lecture, donc ça va m'aider aussi bien pour faire le tour de la question que pour faire mon plan, que pour rédiger par la suite. Donc imaginons j'ai à rédiger, je ne sais pas moi, un paragraphe par exemple, un paragraphe dans lequel je vais aborder telle idée. Donc là, je consulte mes différentes fiches de lecture et je sais que je vais avoir besoin de tel article à la page telle, de tel article à la page telle et de tel article à la page telle. Donc, plutôt que d'avoir à feuilleter toutes les revues, tous les articles, tous les ouvrages. Parce que parfois, on a une impression de déjà vu. Je me souviens que j'ai bien lu cette idée, mais je ne sais plus dans quel article. Donc, on ne sera pas confronté devant ce problème-là si on a pris le soin de faire des fiches de lecture. Deuxième remarque. En principe, toutes les références disponibles par rapport à votre sujet, normalement, elles doivent être mentionnées, normalement. Surtout les références qui ont un lien direct avec votre sujet. Parfois, le fait de citer une référence ayant un lien direct, parfois c'est interprété comme de la mauvaise foi, malheureusement. Hein. Troisième remarque aussi. Donc, il faut garder en tête, comme l'a dit mon camarade Nidal, que la bibliographie, elle est évolutive. C'est-à-dire quoi, donc, évolutive? Je ne vais pas me dire, bon, je vais consacrer un mois pour la recherche et ensuite, c'est bon. Je vais commencer la rédaction et ne plus reprendre la recherche. Non. Donc, certes, la grande partie de la recherche, elle se fait au début. Mais par la suite, en rédigeant, on peut donc forcément être contraint de continuer la recherche, notamment s'il y a une référence qu'on n'a pas. Donc, la bibliographie, on peut dire qu'elle se nourrit des lectures et des renvois qui y sont faits. Donc, il ne faut pas dire que je vais consacrer un mois pour la recherche et passer à autre chose. Non, on sera à un moment ou à un autre contraint de continuer la recherche, notamment si on se rend compte qu'il y a une référence en lien direct avec le sujet et dont on aura besoin. Autre remarque, toujours dans la continuité de l'intervention de mon collègue. Donc, il faut vérifier la crédibilité de votre bibliographie, notamment lorsqu'il s'agit d'articles de presse ou de webographie. Donc, Internet, certes, elle facilite l'accès à l'information. Il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. Donc, il y a des sites qui sont fiables. On peut s'aider d'Internet, par exemple, pour avoir des articles en PDF de revue. Donc là, oui, pourquoi pas. Mais s'il est question d'un site étudiant, donc là, c'est à éviter. Même pour les journaux. Donc pour les journaux, il faut privilégier des journaux d'une certaine renommée. Donc en H Le Monde, Le Figaro, etc. Et on ne peut prendre une information d'un journal
que si vraiment c'est le seul moyen pour accéder à l'information. Sinon, il faut toujours préférer les articles scientifiques. Donc, il faut faire attention à la crédibilité de votre bibliographie. Autre remarque, toujours pour la recherche. Donc, il faut toujours préférer la dernière édition du livre, parce que l'auteur, il peut être amené à changer sa position d'une édition à une autre. Donc, toujours privilégier la dernière édition disponible. Toujours dans le cadre de la recherche, on peut être amené parfois à délimiter notre champ de recherche. Donc, d'abord, on opte pour un sujet, mais on se rend compte par la suite que le sujet est très vaste. Dans ce cas de figure, c'est possible de le rétrécir, donc modifier l'intitulé, c'est possible. Comme dans certains cas, on se rend compte que le sujet auquel on a opté est très restreint. Donc là, on pourra l'élargir, bien sûr avec l'accord de votre encadrant. Hein. Très bien, donc ça c'est pour la recherche. Pour ce qui est de la rédaction maintenant, qu'on passe aux règles à suivre, que ce soit au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Donc pour ce qui est de la forme, donc le corps du texte, généralement on opte pour la police Calibri, ou encore Times. Donc c'est à vous de voir, l'essentiel c'est que c'est la même police qu'on applique pour tout le travail. La taille, bon, généralement, dans les mémoires, surtout dans les universités tunisiennes, donc la taille, c'est 14, généralement. Et là, bon, ça me semble quand même assez conséquent. Mais généralement, on vous demande d'opter pour la taille 14, avec une interligne de 1,5. L'interligne, c'est l'espacement entre les phrases. Donc, pour ce qui est des numérotations des pages, donc, je pense que vous savez manipuler ToSword, en tout cas à titre de rappel. Donc, dans l'onglet insertion, on a numéro de page, ensuite bas de page et on choisit le style qui convient pour la numérotation des pages. Donc, la numérotation, comme vous le savez, elle doit commencer à partir de la deuxième page de l'introduction. Donc, la première page de l'introduction, on commence la numérotation, mais le numéro ne s'affiche pas. Le numéro commence à s'afficher à partir de la deuxième page de l'introduction. Donc, tout ce qui est liste des abréviations, tout ce qui est sommaire, ce n'est pas numéroté. On commence la numérotation à partir de la première page de l'introduction, sauf qu'à la première page de l'introduction, le numéro ne s'affiche pas. Il s'affiche à partir de la deuxième page de l'introduction. Les notes de bas de page maintenant. Donc, à quoi servent les notes de bas de page? Donc, les notes de bas de page servent à indiquer la source d'une citation. Donc, la source d'une citation, d'un élément d'analyse, d'un chiffre. Elles permettent aussi de présenter des commentaires qui alourdissent le texte, mais qui peuvent être utiles pour le lecteur. Parfois, on ne peut pas trop s'étaler sur un point, donc en se contentant dans le corps du texte de donner l'idée principale, et au niveau de la note de bas de page, on peut donner plus de détails, notamment des chiffres, des analyses, etc. Donc, comment insérer une note de bas de page? Donc, dans l'onglet référence sur Word, on a inséré une note de bas de page. Donc, on insère une note de bas de page dans l'espace voulu. Et pour ce qui est de la numérotation des notes de bas de page, enfin, on a deux méthodes. Ou bien, je commence la numérotation pour chaque page dès le début. Par exemple, 1, 2, 3, 4 pour la page 1. Ensuite, à la page 2, je recommence dès le début, 1, 2, 3, 4. Mais personnellement, je vous conseille d'opter pour la numérotation de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça sera beaucoup plus simple, notamment si dans une note de bas de page suivante, on veut faire référence à une ancienne note de bas de page. Donc, c'est toujours plus simple de faire, plutôt d'opter pour la numérotation de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a dit tout à l'heure que pour le corps du texte, la taille, c'est généralement 14. Mais pour ce qui est de la taille de la police au niveau des notes de bas de page, donc c'est la taille de la police est de 10. D'accord? Donc au niveau des notes de bas de page, la taille de la police est de 10, tandis qu'au niveau du corps du texte, la taille de la police est de 14. Venons-en maintenant donc à la manière de présenter les notes de bas de page. Donc la manière de présenter les notes de bas de page qui diffère selon que on va se référer à un ouvrage plutôt individuel, ou à un ouvrage collectif, ou à un article tiré d'un ouvrage collectif, ou à un article tiré d'une revue, ou à un article tiré d'un site internet. Donc on va voir comment insérer, donc plutôt comment faire la note de bas de page. Donc commençons par les ouvrages généraux ou spéciaux. Donc, au niveau des ouvrages généraux ou spéciaux,
on distingue selon que c'est un ouvrage individuel ou un ouvrage collectif. Donc, un ouvrage individuel, c'est un ouvrage qui a un seul auteur. Un ouvrage collectif, c'est un ouvrage qui a plus d'un auteur. Donc, s'il est question d'un ouvrage individuel, on commence par quoi? Donc, on commence par le prénom et nom de l'auteur. Ou bien, je peux donc mettre uniquement le nom de l'auteur et entre parenthèses la première initiale de son nom. L'essentiel, c'est que si j'opte pour le prénom et le nom en entier, je dois le faire pour toutes les autres notes de bas de page. Je ne dois pas alterner. Une fois prénom, nom de l'auteur, une fois nom de l'auteur, première initiale de son nom. Donc, je dois opter ou bien pour l'une ou bien pour l'autre pour tout le travail. Ensuite, virgule, espace, titre de l'ouvrage en italique. Juste une remarque ici, l'espace, c'est toujours après la virgule. Généralement, les étudiants ont tendance à mettre un espace avant la virgule et un espace après la virgule. Ça peut vous paraître anodin comme remarque, mais croyez-moi, le jour de la soutenance, on peut vous faire la remarque. Donc, il faut vraiment être méticuleux par rapport à ces points-là. Donc, la virgule, donc l'espace toujours après la virgule et non pas avant. Ensuite, on a le titre de l'ouvrage en italique. Donc, le titre de l'ouvrage en italique. Ensuite, virgule, espace, numéro d'édition. Virgule, espace, lieu d'édition. Virgule, espace, maison d'édition. Virgule, espace, année. Virgule, espace, la page. Donc, la page, on met P point, bien sûr. Hein. Donc, là, c'est juste pour vous expliquer, j'ai écrit page. Donc, comme ici, vous avez un exemple. Donc, on a ici un ouvrage de Pierre Meyer. Donc, on peut écrire ou bien Pierre Meyer, ou bien, entre parenthèses, Meyer, entre parenthèses, P. Donc, si j'opte pour Pierre Meyer, je dois, pour toutes les autres notes de bas de page, mettre le prénom et le nom de l'auteur. Si j'opte pour cette formule-là, nom de l'auteur, ensuite première initiale de son prénom, je dois donc opter pour cela pour toutes les autres notes de bas de page. Ensuite, j'ai ici virgule, espace, droit international privé, donc qui est le titre de l'ouvrage, et c'est en italique. Ensuite, virgule, espace, 9e édition, donc 9e aide. Toujours après l'abréviation, on met un point. Point, donc ensuite, virgule, espace, Paris Mancression, qui est le lieu d'édition. Et j'ai ici comme maison d'édition LGDJ, virgule, espace, 2007, virgule, espace, donc l'idée que j'ai prise figure à la page 311. Juste une petite remarque ici pour les abréviations. Donc, si je mets ici LGDJ, il ne faut pas oublier au niveau de la liste des abréviations, au début de votre travail, de mettre LGDJ, donc Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Donc, il ne faut pas ne pas oublier, bien sûr. Hein. Une autre remarque que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, au niveau de la bibliographie surtout. Donc, au niveau de la bibliographie, il ne faut pas attendre de terminer le travail pour justement faire la bibliographie. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle référence, directement, on insère la nouvelle référence au niveau de la bibliographie. Donc, il ne faut pas attendre de terminer toute la rédaction pour ensuite consulter les notes de bas de page une à une et mettre les références au niveau de la bibliographie. Donc, s'il est question d'un ouvrage individuel, donc comme je vous l'ai dit, donc nom de l'auteur, première initiale de son prénom, plutôt prénom, nom de l'auteur ou nom de l'auteur, première initiale de son prénom de l'auteur, première initiale de son nom, titre de l'ouvrage en italique, numéro d'édition, lieu d'édition, maison d'édition, année, page. Donc, la même chose s'il est question d'un ouvrage collectif, juste avec une petite différence. Plutôt que de mettre le prénom et le nom d'un seul auteur, on va mettre le prénom et le nom des 2 ou 3 ou 4 auteurs de l'ouvrage. Avec une autre mention, donc dire point. Généralement, l'ouvrage est sous la direction d'un seul auteur, avec d'autres auteurs, bien évidemment. Donc, c'est marqué dans la couverture de l'ouvrage. Donc, si l'ouvrage a été sous la direction d'un auteur, donc en plus d'écrire son nom et son prénom, on met devant, donc entre parenthèses, dire point. C'est pour dire que l'ouvrage, il a été sous la direction de tel auteur. Exemple ici, donc j'ai Guestin, entre parenthèses J, donc Jean Guestin, dire point. Donc c'est-à-dire que l'ouvrage, à savoir traité de droit civil, il a été sous la direction de Jean Guestin. Et Goubeau, donc G, donc il y a ici un ouvrage collectif, donc
de 2 auteurs, Guestin et Goubeau. L'intitulé de l'ouvrage, c'est Traité de droit civil, introduction générale, en italique, 3e édition, Paris, LGDG, 1983. Donc vous voyez donc juste la seule différence entre la manière de citer un ouvrage individuel et un ouvrage collectif, c'est par rapport donc au nom et prénom des auteurs. Donc on ne va pas écrire le nom et le prénom d'un seul auteur, mais des 2 ou 3 auteurs, sans omettre le dire point devant l'auteur sous lequel l'ouvrage a été dirigé. Pour les articles maintenant, comment citer un article? Pour les articles, il faut vérifier si l'article est tiré d'une revue ou c'est tiré d'un ouvrage collectif. Parfois, un colloque peut se tenir. Et ensuite, on publie les actes du colloque dans un ouvrage. Dans ce cas, l'article, il figurera dans un ouvrage collectif. Et parfois, donc, l'article peut être édité par une revue, donc une revue mensuelle ou semestrielle, par exemple, l'Info juridique en Tunisie, donc c'est une revue. Donc, si l'article figure dans un ouvrage collectif, toujours, donc je commence prénom, nom de l'auteur, ou bien nom de l'auteur, entre parenthèses, plutôt prénom, nom de l'auteur, entre parenthèses, première initiale de son prénom. Ensuite, virgule, espace, entre guillemets, le titre de l'article. Donc, vous remarquez ici que si pour les ouvrages, l'intitulé, on le met en italique, pour l'intitulé des articles, c'est entre guillemets. Donc, entre guillemets, le titre de l'article. Ensuite, virgule, espace, on met in ou dans. Et le titre de l'ouvrage collectif dans lequel figure l'article. Donc, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc, le titre de l'ouvrage collectif qui est en italique. Virgule, espace, nom du ou des éditeurs, virgule, espace, lieu d'édition, virgule, espace, maison d'édition, virgule, espace, année et virgule, espace, la page. Comme tout à l'heure. Exemple. Imaginons que je veux citer l'article de Pierre Meyer intitulé « La règle morale dans l'arbitrage international ». Donc, je commence par mettre le nom et le prénom de l'auteur. Donc, le nom Meyer, première initiale de son prénom, P, virgule espace. Donc, son article est intitulé « La règle morale dans l'arbitrage international ». Donc, il n'est pas en italique, mais plutôt entre guillemets. Et ensuite, donc, autre remarque ici, donc, par rapport aux guillemets, on met un espace après la guillemet et un espace donc à la fin avant les guillemets. Donc, ce n'est pas directement relié. Ensuite, virgule, espace. Donc là, on a le nom de l'ouvrage dans lequel l'article figure, à savoir étude offerte à Pierre Baillet, c'est-à-dire que l'article de Pierre Meyer, il est tiré de l'ouvrage collectif intitulé Études offertes à Pierre Baillet. Donc vous le voyez ici, il est en italique. Ensuite, la maison d'édition, c'est l'ITEC, l'année 1991, et c'est à la page 400. Donc c'est dans le cas où l'article figure dans un ouvrage collectif. Dans le cas où l'article figure dans un ouvrage collectif, vous voyez qu'il faut commencer par prénom, nom de l'auteur, titre de l'article, entre guillemets, ensuite virgule, in, c'est-à-dire que l'article se trouve dans, et on met le titre de l'ouvrage collectif en italique, ensuite virgule, espace, nom du ou des éditeurs, lieu d'édition, maison d'édition, année page. C'est dans le cas où l'article figure dans un ouvrage collectif. Imaginons maintenant que l'article est édité par une revue. Un article, par exemple, du journal de droit international ou même d'Info juridique en Tunisie. Toujours, donc, on commence par le prénom et nom de l'auteur, ou bien nom de l'auteur, entre parenthèses, première initiale de son prénom. Toujours également, on met l'intitulé de l'article entre guillemets. Donc, titre de l'article entre guillemets. Ensuite, virgule, espace, le nom de la revue qui doit être en italique. Donc, le nom de la revue qui doit être en italique. Ensuite, virgule, espace, numéro de la revue. Bon, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. De préférence, vous mettez le numéro de la revue. Ensuite, virgule, espace, la date. Donc, la date, lorsque je dis date, année, et éventuellement le mois aussi. Et virgule, espace, la page. Parfois, c'est important de mettre le mois, notamment si la revue est mensuelle. Par exemple, pour l'info juridique, il y a 10 numéros par an. Donc, c'est important de connaître le mois aussi, pour que la référence soit complète.
Exemple ici, donc Jean-François Poudré. Donc j'ai Poudré, entre parenthèses, JF, virgule, son article est intitulé L'extension de la clause d'arbitrage, approche française et suisse, virgule, espace JDI, le nom de la revue, vous le voyez ici, il est en italique, et on n'oublie pas de mettre au niveau de la liste des abréviations JDI, donc Journal de droit international, virgule, espace 1995, et l'idée figure à la page 893. Donc ça, c'est dans le cas où l'article est édité par une revue. Imaginons maintenant que j'ai un article qui est édité d'une revue, sauf que donc j'ai pris l'article non pas de la version papier de la revue, mais je trouvais l'article, par exemple, imaginons sur le site personnel d'un auteur. Dans ce cas de figure, de la même manière, je commence par le prénom, nom de l'auteur, ensuite intitulé de l'article entre guillemets, ensuite la date, l'année, éventuellement le mois, la page. Mais en plus de cela, j'ajoute que cet article est directement disponible sur et je mets le lien du site dans lequel l'article figure. Et je n'oublie pas également de mettre la date à laquelle j'ai consulté le site. Parce que imaginez qu'aujourd'hui j'ai consulté le site et le jour de la soutenance, le jour où vous avez fait le dépôt, l'un des membres du jury, il consulte le site et il trouve que le site est indisponible. Donc pour vous protéger, vous mettez la date à laquelle vous avez consulté le site pour dire que le jour où j'ai consulté le site, l'article y figurait, ouais, le site était en ligne. D'accord? Donc il ne faut pas oublier de mettre la date à laquelle l'article a été consulté. Bon, oui, Oumaima, donc vous voulez intervenir? عندي question. Oui, تفضل. En fait, في الليست نتاع البيبليوغرافي من بعد كي يبدا ارتيكل محطوط في اوفراج، اسكو يتحط في الليست نتاع لي زوفراج ولا يتحط في الليست نتاع لي زارتيكل ميم سي اللي هو au niveau des articles تحطوا كانك انت خديت l'article d'un ouvrage, c'est au niveau des articles. D'accord, merci. D'accord, donc si l'article figure dans un ouvrage collectif, donc au niveau de la bibliographie, l'article, on l'insère dans la case des articles. D'accord. Oui, Mariam, تفضل. سينيدال مش نسمعوا فيك سينيدال كانك قاعد تتكلم. سينيدال ماناش نسمعوا فيك، الميكرو نتاعك ديزاكتيفي. Excusez, je ne vais pas allumer mon micro. C'est vrai, quand on utilise un article dans des mélanges, évidemment, on le met dans la rubrique article. Mais il arrive parfois que, par exemple, des mélanges soient consacrés entièrement, donc tous les mélanges concernent une matière ou un sujet déterminé. Ça arrive. Et dans ce cas, si vous utilisez tout l'ouvrage collectif, vous pouvez mettre l'ouvrage collectif en tant que tel dans, par exemple, les ouvrages. Et aussi, vous avez le choix aussi de mettre chacun des articles dans la rubrique article. Donc, on a le choix dans ce cas. Si, comme l'a dit Abdelraouf, vous utilisez uniquement un article ou deux articles, vous les mettez également dans la rubrique article. Voilà. Très bien. Hamdouni, تفضل. Assalam. Il est par exemple, on a trouvé une idée dans un ouvrage, où l'idée elle est le même ouvrage, mais je l'idée de l'auteur. Il l'a pris d'un autre ouvrage. Mais on n'a pas pu consulter cet ouvrage-là pour une raison ou pour une autre. Notre bas de page, je vais revenir sur cela dans mon intervention. Hein. Donc, j'ai apporté ce point. D'accord, merci. Oui, Qmar, تفضل. En fait, Abdelraouf, حبيت نقول لك dans ce cas اللي كيبداو عندنا des références يعني سواء تلقى même référence في même idée اللي لازمنا نعاودوا فيها تبدا article ومعاها ouvrage نجموا نحطوا voir يعني في النوت دو باد باج كيبداو عندنا plusieurs références la même note de bas de page نعملوا فيها plusieurs références soit article soit ouvrage voilà. Elle est bien sûr, au niveau des notes de bas de page, tu consultes un article, crée-nous une idée, tu as la même idée dans d'autres références. Voilà. Donc, au niveau de la note de bas de page, voir dans le même sens, et donc vous mettez les différentes références qui traitent de la même idée.
Au contraire, c'est conseillé. Voilà, c'est ça. وحاجة أخرى عبد الرؤوف حبيت نقول لك حاجة زاد au niveau de la liste نتاع les ouvrages soit généraux ou spéciaux من نجمو on peut mettre les cours يعني par exemple إذا كان عندنا des cours spéciaux حضرناهم متاع prof معين وكي nous concerne يعني في الrecherche متاعنا soit mémoire ou la fait thèse, يعني نجم نحطوه dans le cadre des ouvrages. Bon, les cours, je les ai pas abordés, خاطر في تونس déjà ما عندناش les cours numérisés. Donc باش تلقى كل حد كاتب معناتها un cours à sa façon. حتى من بعد au niveau des références باش تحط انت la page. La page معناتها c'est pas version numérique انت باش تحط la page. كل حد هذا إذا كان تحصلنا على document numérique يعني. في الكا هذا. numérique يكون accessible. Oui, oui. Sinon, dans le cas contraire, quand un prof il dicte les étudiants en cours, كل حد باش يكون عنده une page différente. ما نجموش وقتها surtout في تونس معناتها اللي لا ديكتي ما زالت. Oui. D'accord. Ok, merci. Abdraouf, si tu permets, oui. Je propose qu'on laisse les questions à la fin, comme ça tu peux avancer. Voilà, exactement. On les prend. Juste, C'est bon. Très bien. Donc, je termine l'intervention. Donc, on laisse un quart d'heure pour les questions à la fin. Très bien. Donc, vous avez l'écran partagé, hein, ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, il ne faut pas oublier, donc, si l'article est tiré d'un site internet, de mettre le lien du site en plus de la date à laquelle l'article a été consulté. Venons-en maintenant à la question suivante. Quoi faire en cas de référence répétée? Donc, lorsqu'on en répète une référence que l'on vient de citer, il est possible d'utiliser les abréviations des locutions latines ID et IBIT pour alléger les notes. Donc, on utilise l'abréviation ID lorsque on cite le même ouvrage, mais pas exactement la même référence. Exemple, imaginons à la note de bas de page numéro 15. Je cite par exemple l'article de Pierre Meyer, La règle morale dans l'arbitrage international. Donc, cet article qui est tiré d'un ouvrage collectif intitulé Études offertes à Pierre Bellet, l'ITEC 1991, page 400. Et imaginons que dans la note de bas de page qui suit, à savoir la note de bas de page numéro 16, je me réfère au même article, mais à une page différente. Dans ce cas de figure, je ne vais pas réécrire Meyer P, la règle morale de l'arbitrage international, une étude offerte à Pierre Bellet, etc. Puisque les deux notes de bas de page se suivent. Donc, note de bas de page 15, 16. Je me contente de mettre ID, point, donc ID en italique, et je mets la page 55. Donc là, je ne peux pas mettre IBIT, parce que certes, je me réfère au même article, mais non pas dans la même page. Ce n'est pas dans la page 400. Donc, si je me réfère au même article et à la même page, dans la note de bas de page numéro 16, je vais mettre ici IBIT. D'accord? Donc, si on a deux notes de bas de page successives et que dans les deux notes de bas de page, j'emploie la même référence. Si je me réfère à la même référence et à la même page, dans la note de bas de page suivante, je me contente de mettre IBIT. C'est pour dire que c'est le même article ou le même ouvrage que la note de bas de page qui précède. Et c'est à la même page. Mais si je me réfère à la même référence de la page précédente, mais à une page différente, dans ce cas, je mets ID, point, virgule, suivi de la mention P, point, et la page dans laquelle l'idée figure. Donc, vous voyez ici, donc on a deux notes de bas de page successives, mais la page diffère. Ce n'est pas la page 400, mais la page 55. Donc, je mets ID pour ne pas avoir à en prendre tout cela, et je mets la page 55. Tandis que si c'est la même référence à la même page, je mets IBIT, point. Donc, après ID, point, et le tout en italique. Et IBIT également en italique. Donc, les abréviations latines, toujours en italique. Même dans le corps de votre texte, s'il y a un terme en latin ou une abréviation latine, toujours on emploie l'italique. Imaginons maintenant que je cite un article ou un ouvrage que j'ai déjà cité,
mais les deux notes de bas de page ne se suivent pas. Imaginez par exemple qu'à la note de bas de page numéro 15, comme ici, je me réfère à l'ouvrage de Guestin et Goupeau, traité de droit civil. Et je me réfère une deuxième fois au même ouvrage, non pas dans la note de bas de page suivante, à savoir la note de bas de page numéro 16, mais dans la note de bas de page, par exemple, numéro 25. Donc là, je ne peux pas mettre ID ou IBIT, parce que ID et IBIT ne sont employés que lorsque les deux notes de bas de page se suivent. Donc, qu'est-ce qu'il faut employer ici? Si c'est un ouvrage, comme c'est le cas ici, donc j'écris le nom des deux auteurs et je mets OPCIT, OPCIT en italique, OPCIT en italique avec un espacement entre OP et CIT. Et je peux même, pour faciliter la recherche, mettre la note à laquelle j'ai cité auparavant l'ouvrage. Par exemple ici, Guestin et Goupeau, traité de droit civil. Je l'ai cité à la page 15, plutôt à la note de bas de page numéro 15. Si je recite une deuxième fois le même ouvrage, je ne vais pas écrire toute la référence. Je me contente d'écrire le nom des deux auteurs, OPCIT, note 15. C'est-à-dire que j'ai cité l'ouvrage de Guestin et Goupeau dans mon travail à la note de bas de page numéro 15. Donc, OPCIT en italique. Et si c'est un article que j'ai déjà cité, par exemple ici, à la note de bas de page numéro 15, j'ai l'article de Pierre Mayer intitulé « La morale dans l'arbitrage international », entre guillemets, comme je l'ai dit tout à l'heure, tiré de l'ouvrage collectif Études offertes à Pierre Baillet. Et je veux reciter le même article une deuxième fois. Dans ce cas de figure, à la note de bas de page numéro 25, j'écris le nom de l'auteur, Pierre Mayer, virgule, espace, artprec, c'est-à-dire article précité. Où est-ce que je l'ai cité auparavant? À la note numéro 15, à la page, donc l'idée est prise de la page 421 de l'article. Et c'est important là, de mettre la note pour plusieurs raisons, notamment lorsque je cite Pierre Mayer, ça se pourrait que dans mon travail, j'ai utilisé 3 ou 4 articles de Pierre Mayer. Donc si je me contente de mettre artprec sans la note ici, je ne saurais pas au final quel est l'article précité. Donc c'est important de mettre la note 15, comme ça, donc en lisant Pierre Mayer, artprec, note 15, directement je consulte la note de bas de page numéro 15 et je vais savoir quel est l'article de Pierre Mayer auquel il est fait référence dans la note numéro 25. D'accord? Très bien. Donc, si je me réfère à une seule page, je mets P.52. Et là, par exemple, j'ai employé l'idée qui figure à la page 50. Donc, P, point, espace, 50, point. On termine toujours par un point hein, au niveau des citations. Il ne faut pas oublier le point à la fin. Imaginons maintenant que je me réfère à un passage d'un article. Par exemple, un passage de la page 11 à la page 15. Je ne vais pas mettre P.1, P.11, 12, 13, 14, 15. Non, je mets l'intervalle. Donc, PP, point, espace, 11-15 points. Donc, c'est-à-dire que je me suis référé au passage allant de la page 11 à la page 15 de l'article. Donc, si l'idée est tirée d'une seule page, je mets P point, espace, le numéro de la page et je termine par un point. Mais si l'idée plutôt que j'ai développée a été traitée dans un article de la page X à la page Y, donc je mets P point, X-Y, donc le passage, ici. D'accord? Venons-en maintenant aux citations. Donc, les citations au niveau de la rédaction. Les citations qui généralement posent énormément de problèmes, parce que c'est là où il y a le problème du plagiat. Donc, il y a des règles à suivre au niveau des citations. Il doit être une reproduction textuelle. Donc, la citation doit être reproduite textuellement. Aucune modification ne doit être apportée. Et ainsi, je prends une définition d'un ouvrage, je mets cela entre guillemets et je respecte la forme. Donc, si dans l'ouvrage, la définition, elle est mise en gras, lorsque je vais la recopier, entre guillemets, je dois également la mettre en gras. S'il y a un terme en italique, en le recopiant, je dois également le mettre en italique. D'accord?
si même le terme est souligné, en le recopiant, je le mets en souligné. Et même s'il y a une faute de frappe dans la définition que j'ai recopiée, je dois recopier également la faute de frappe. Et devant la faute de frappe, je peux mettre SIC. C'est pour dire que la faute n'est pas de moi, que la faute, elle est faite dans l'ouvrage auquel il est fait référence. Donc, la reproduction doit être textuelle, même en cas de faute de frappe. Je recopie la faute de frappe et devant la faute, je mets entre crochets SIC en italique. C'est pour dire que la faute n'est pas de moi. Exemple ici, la bonne foi n'est pas une notion monolithique. Donc là, c'est une notion, sauf que dans la référence, c'est écrit 1. Donc je garde le 1 et devant le 1, je mets SIC en italique. D'accord, 1 et SIC en italique. C'est-à-dire que là, ce n'est pas moi qui a commis la faute, je n'ai fait que recopier la faute de l'ouvrage de référence. Donc la reproduction, d'abord, elle doit être textuelle. S'il y a un mot en gras, je le garde. Un mot en italique, je le garde. Un mot souligné, je le garde également. Maintenant, pour ce qui est de la modification d'une citation. Parfois, je recopie une définition, mais la définition, parfois, elle ne s'intègre pas dans la formule de la phrase employée. Ou par exemple, dans la définition, je veux mettre un terme en gras. Ou par exemple, je veux ajouter un terme. Imaginons que je veux expliquer un terme. Par exemple, je recopie cette phrase-là. Il n'en demeure pas moins qu'il offre des avantages non indéniables aux parties. Donc, j'ai devant moi l'ouvrage en question. Je sais que le « il » revient par rapport à arbitrage. Or, si je recopie cette phrase telle qu'elle est, la personne qui va lire mon travail de recherche, elle ne va pas forcément savoir le « il » revient par rapport à quoi. Donc là, c'est important de mettre devant le « il » entre crochet arbitrage pour expliquer justement que le terme « il », c'est par rapport à l'arbitrage. Donc là, le terme que j'ai ajouté, je l'ai mis entre crochets. Parfois, donc, je veux mettre en évidence un terme en gras. Tout à l'heure, on a dit que la reproduction est textuelle. Donc, si la définition, elle n'est pas en gras et que je veux la mettre en gras, donc, si je la mets en gras, alors je dois mettre entre crochets après la citation, nous soulignant. C'est pour dire que c'est moi qui ai mis le texte en gras et que dans la version originale du texte, il n'est pas en gras. Donc, si je mets en gras un terme alors que dans le texte de base, il n'est pas en gras, je dois le préciser en mettant entre crochets, nous soulignant. Parfois, donc, il y a un paragraphe qui est très lent et vous savez que pour les citations, je ne peux pas citer une citation qui fait généralement plus de 3 lignes. Voilà, parfois, je peux avoir besoin juste de la première partie du paragraphe et de la dernière partie du paragraphe. Donc, je n'ai pas besoin de recopier le tout. Dans ce cas, je mets ce dont j'ai besoin et la partie que j'ai tronquée, la partie que j'ai enlevée. Donc là, je mets entre crochets 3 points de suspension. C'est pour dire que j'ai enlevé une partie de la citation. Donc là, entre crochets, 3 points de citation. Parfois, donc, j'écris un bout de phrase et la deuxième partie de la phrase, donc, c'est une citation. Et parfois, donc, la phrase que je prends d'une référence, elle ne s'intègre pas dans la phrase que j'ai formulée. Comme ici, par exemple. Imaginons que dans la version de base, j'ai la phrase suivante. Il habilite son titulaire à user seul des prérogatives qu'il offre. Ou j'ai écrit le droit à l'image et un droit exclusif car. Donc, je veux commencer par habiliter. Donc là, je suis obligé de modifier la phrase que j'ai prise. Donc, je vais ajouter le ANT que je mets entre crochets parce que j'ai apporté ici une modification à la citation. Donc, toute modification doit être notée. Si j'ai ajouté un mot, c'est entre crochets. Si j'enlève un mot, je mets les 3 points de suspension entre crochets. Et si je veux expliquer un terme, également, je le mets entre crochets. Maintenant, je viens à la question posée tout à l'heure. Si je veux citer une citation déjà citée par un autre auteur, dans quel cas? Imaginez par exemple que je consulte un ouvrage. Et l'auteur, dans son ouvrage, il a cité un autre ouvrage, le passage d'un autre ouvrage. Et l'ouvrage cité par cet auteur, il n'est pas disponible. D'accord? Donc, j'ai un ouvrage devant moi, un ouvrage qui se réfère au passage d'un autre ouvrage.
et l'ouvrage qui est déjà cité par un autre ouvrage, il n'est pas disponible en Tunisie, par exemple. Dans ce cas de figure, lorsqu'on veut citer une citation et que l'on n'a pas accès à la source originale, on doit mentionner non seulement la source d'où est tirée la citation, mais aussi la source originale. Généralement, on utilise des formules comme cité dans ou cité par. Cependant, seule sera citée dans la bibliographie la source secondaire. Donc, on ne va citer que la source à ma disposition. Donc, la source originale qui n'est pas disponible, vous n'allez pas la mettre au niveau de la bibliographie. Exemple, imaginons la phrase suivante. Donc, cette phrase, imaginons, elle est citée dans un ouvrage. Il faut résister à l'attraction de voir dans la convergence, etc. Donc, la note de bas de page 15. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la source originale d'abord. Kaila, donc la qualification ou la vérité du droit, revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique, etc. Donc, cette phrase-là, elle est tirée de cet article-là. Et cet article, il est cité par Onana. Donc, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Moi, j'ai cet article-là. Et cet article-là, il s'est référé à l'article de Kaila. Donc, ici, je commence par la source originale et je vais dire ensuite cité par et j'écris la référence de la revue qui est à ma disposition. Et ensuite, au niveau de la bibliographie, je ne fais référence qu'à cette référence secondaire, donc celle à ma disposition. Tandis que la référence de Kaila, on ne la précise pas au niveau de la bibliographie parce que je ne l'ai pas. Je ne sais pas si le point est clair. C'est clair? Tout à fait pour moi. Oui, Très c'est bien. clair. Donc, je ne sais pas qui a posé la question tout à l'heure. Je ne sais pas si... Oui, c'est moi qui a posé la question. C'est clair, merci. Très bien. Donc, quoi éviter au niveau des notes de bas de page? Plusieurs choses à éviter. Éviter de citer à tort et à travers. On ne va pas citer pour n'importe quoi, bien sûr. Hein. Éviter de citer tel ou tel auteur pour avancer une banalité. Éviter les citations longues. Là, c'est arrivé hein, que, enfin, une étudiante, une fois, la citation, une page. Toute une page entre guillemets. Toute une page. Donc, elle essaie vraiment à éviter. Alors, généralement, la citation, elle ne doit pas dépasser au maximum 2 ou 3 lignes. Si c'est plus de 2 ou 3 lignes, dans ce cas, vous reformulez, tout simplement. Évitez l'ambiguïté. Vous reprenez des phrases. Si tu permets, oui. Pour les citations qui dépassent 2 lignes, par exemple, parfois on va jusqu'à 4 lignes. Par exemple, il y a des normes dans certaines facultés. Quand c'est 4 lignes, mais pas plus, hein, quand c'est 4 lignes, on met le texte en centré, au milieu. Oui, exactement. Ah, tu as une marge des deux côtés. Exactement. Oui. Évitez donc l'ambiguïté. Ou bien vous reprenez des phrases entières, ou bien vous résumez la pensée d'un auteur, et vous le dites. Et le plagiat surtout. Le plagiat. Enfin, donc, par rapport au plagiat, là, il ne suffit pas juste de mettre la référence dans notre de bas de page. Alors, même si vous mettez la référence dans notre de bas de page, mais que vous ne mettez pas les guillemets, c'est du plagiat. Ou là aussi, vous voulez éviter le plagiat, mais je clique droit avec Word et on met les synonymes là. C'est pas cela là, où éviter le plagiat. Vous devez reformuler l'idée. Quand il y a un paragraphe qui fait 4 ou 5 lignes, tu le reformules selon des termes à toi. Tu ne vas pas garder la même structure de la phrase. Mais si tu modifies les compléments, il te dit toutefois, tu modifies l'emplacement du toutefois, tu le mets à la fin de la phrase et tu dis c'est bon, allez, j'ai modifié la structure de la phrase. Non. Si on veut vraiment éviter le plagiat, il faut reformuler. Ce n'est pas uniquement employer des synonymes. Non. Il faut reformuler, résumer la pensée de l'auteur. Donc, pour qu'il n'y ait pas de plagiat, si c'est une citation, donc on reproduit textuellement en mettant les guillemets et en note de bas de page, on met la référence. Si je vais résumer la pensée de l'auteur, je mets également la référence en note de bas de page et je résume la pensée de l'auteur. D'accord? Donc, je modifie totalement la structure du paragraphe, de la phrase.
À la fin de votre travail, vous savez qu'une place doit être réservée à la bibliographie. Donc la bibliographie dans laquelle je vais mettre les différentes sources dans lesquelles on a puisé nos informations. Donc la bibliographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être préparée au fur et à mesure. Donc je n'attends pas de terminer la rédaction pour à la fin faire ma bibliographie. Donc chaque fois que j'ai une nouvelle référence, directement au niveau de la bibliographie, je l'insère. Non, bon, pour la structure de la bibliographie, bon, quelques différences. Il y en a qui disent qu'il faut mettre les lois, les codes, je ne sais quoi. D'autres, en revanche, préfèrent ne pas mettre les lois et les codes. En tout cas, là, je vais vous mettre les éléments plutôt les éléments autour desquels il n'y a pas de différence. Donc, ouvrages généraux, ouvrages spéciaux, thèses et mémoires, articles et jurisprudence. Donc, on a les 5 éléments. Forcément, on doit les retrouver dans n'importe quel travail de recherche, forcément. Non, il y en a qui rajoutent une autre case pour les lois, pour les codes, pour les décrets, je ne sais quoi. Donc, bon. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, comment présenter les sources bibliographiques? Pour ce qui est des ouvrages généraux et spéciaux, ainsi que les thèses et les mémoires. Comme on a fait tout à l'heure, donc prénom, nom de l'auteur, titre de l'ouvrage en italique, numéro d'édition, lieu d'édition, maison d'édition, année, sauf qu'on n'indique pas la page. Donc, au niveau de la bibliographie, on se contente de mettre donc toutes les informations excepté la page. Bien sûr, pour les ouvrages généraux et spéciaux, parce qu'on va voir que pour les articles, on va mettre la page à laquelle commence l'article et à laquelle il se termine. Donc, je reprends. Pour les ouvrages, au niveau de la bibliographie, on n'indique pas le numéro de la page. Mais pour les articles, on indique les pages de début et de fin de l'article. D'accord? Par exemple, ici, l'article intitulé « Les clauses de force majeure ». Donc, la revue, c'est RDI-DG, l'année 1980, et l'article, il commence à la page 7 et il se termine à la page 59. Donc, la page à laquelle commence l'article et la page à laquelle l'article se termine. Bien sûr, en respectant l'ordre alphabétique. Donc, l'ordre alphabétique, à la fin, on a une fonction dans Word qui vous permet justement d'organiser vos différentes références. Bon, je vais juste partager donc un document Word pour vous montrer la fonctionnalité. Vous n'avez pas à les organiser par vous-même, manuellement. Donc, je vous montre comment. Juste une seconde. Je profite pour dire que je suis en train de prendre note de toutes les questions et avec Abdelraouf, on y reviendra à la fin. Donc, on va consacrer un temps pour les réponses. Donc voilà, donc normalement vous avez devant vous le document. Imaginons, donc on écrit par exemple Niva, Raouf, Mar, par exemple Zainab et Ahmed. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne le texte. On le sélectionne. Et vous avez ici, vous voyez de A jusqu'à Z la flèche, vous cliquez dessus. Ensuite, OK. Donc, et vous avez donc les références qui vont s'organiser selon un ordre alphabétique. Donc, vous sélectionnez le texte que vous voulez organiser selon l'ordre alphabétique. Vous allez ici, ensuite, OK, et vous avez donc le texte qui sera organisé selon l'ordre alphabétique. Donc, je repartage juste une seconde. Monsieur Ben, je reprends, hein. Attendez. Voilà. Donc, vous sélectionnez le texte que vous voulez organiser selon l'ordre alphabétique. Donc, vous le sélectionnez, vous venez ici, trier, vous cliquez dessus, ensuite, OK. Et le texte sera organisé selon l'ordre alphabétique. C'est clair?
Oui, c'est bon. Oui, merci, monsieur Aïchek. Très bien. Ben, donc, je reprends avec la présentation. Donc, pour le plan maintenant, généralement, la question à laquelle le chercheur est confronté, notamment l'étudiant, c'est de savoir quand est-ce qu'on commence à réfléchir à un plan. Bon, on lit, on fait le tour de la question, mais on ne sait pas quand est-ce que réellement il faut commencer à penser au plan. Donc, généralement, si les idées commencent à se répéter, c'est que normalement, on a à peu près fait le tour de la question. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à réfléchir au plan. Donc, ce n'est que lorsque les idées commencent à se répéter, au terme des lectures qu'on fait des articles et des ouvrages, qu'il faudra alors commencer à réfléchir au plan. Donc, quelle subdivision retenir? Généralement, usuellement, c'est dans cet ordre-là. Partie, chapitre, section, paragraphe. Dans le A, on a le 1, 2, etc. Exemple ici, donc j'ai une partie 1. Dans la partie 1, j'ai un chapitre 1. Dans le chapitre 1, j'ai une section 1. Dans la section 1, j'ai un paragraphe 1. Dans le paragraphe 1, j'ai le A et le B. Et dans le A, j'ai le 1 et 2. Donc dans le B également. Dis-moi donc de manière binaire. Dans la partie, on a 2 chapitres. Dans le chapitre, on a 2 sections. Dans la section, on a 2 paragraphes. Dans le paragraphe, on a 2 subdivisions, etc. Idéalement, il faut toujours que ça soit de manière binaire. Idéalement. Bon, parfois, on est obligé, malheureusement. Je vous confirme mes dires, hein, Nidal. Très bien. Ouais. Donc, pour ce qui est des règles de fond, comment exposer ces idées? Le réflexe qu'on doit avoir, le premier réflexe qu'on vous enseigne, dans une dissertation. Dis-moi l'ordre suivant, législation, jurisprudence, doctrine. Dis-moi, on a un terme, donc il faut commencer par la définition légale. Ensuite, on éclaire cela par des applications jurisprudentielles. Et pour terminer, donc, la doctrine. Dis-moi dans cet ordre-là, législation, jurisprudence, doctrine. Et une remarque très importante, là, ça vous aidera grandement, les dictionnaires dans votre travail de rédaction. Là où ça aide. Certes, on fait du droit, mais au lieu d'être muni par un dictionnaire juridique, un dictionnaire linguistique, hein, ça aide. Les dictionnaires juridiques, comme le dictionnaire de Cornu. Je l'ai vu, en fait, disponible gratuitement dans certains Exactement, groupes. oui. Il y a une version en ligne, donc disponible en PDF. Ouais. En tout cas, je vais l'envoyer, la version Indiana, donc je l'enverrai aux différents inscrits. Excellent. Très bien. Venons-en maintenant, enfin, donc la dernière partie de cette intervention, donc la présentation orale, donc le jour de la soutenance. Donc le jour de la soutenance, il est conseillé de se détacher des feuilles. Mais si jamais, par exemple, vous avez le trac, voilà, à l'oral, vous n'êtes pas, par exemple, assez éloquent. Dans ce cas, on garde les feuilles devant soi, donc on opte pour la sécurité. Si jamais on n'a pas un très bon niveau à l'oral, autant lire à partir des feuilles que d'avoir à bafouiller. D'accord? Autre remarque très très importante. Là, généralement, les étudiants pensent que le speech, c'est le résumé du travail. Là où le speech, ce n'est pas un résumé du travail. Là où le jury, il connaît votre travail. Il l'a déjà lu. Donc, ce qui vous est demandé le jour de la soutenance, plutôt dans le speech, c'est plutôt de prendre du recul par rapport au travail. Ce n'est pas de résumer le travail point par point. Donc les différents éléments qui doivent figurer dans le speech. Premièrement, donc remerciement des membres du jury. Commencez toujours par remercier les membres du jury qui ont pris connaissance de votre travail. Ensuite, deuxième élément de votre speech, les raisons qui vous ont amené au choix de votre thématique. Il y a des raisons d'ordre personnel, voire des raisons d'ordre pratique. D'ordre personnel, il y a
un séminaire. On est là sur le plan personnel, d'un tel séminaire, et donc j'ai voulu continuer mes recherches. Donc dans la continuité de ce séminaire-là, ce sujet-là. Voilà, par exemple, à mal stage auparavant, j'ai eu à être confronté à telle idée, habite نكمل faire des recherches, c'est possible. ولا حتى فما شكون يقول لك نتفرج في un journal télévisé, حكايو على un sujet, ou à partir de là, j'ai tenu l'idée d'aborder telle ou telle question. Des raisons d'ordre personnel, تنجم تكون حتى أي raison, حتى حلمت بها يا خويا. Possible ولا؟ C'est possible. Peu importe la raison. Ensuite, sur le plan pratique, il faut justifier le choix de votre thème de recherche. Tâchez-nous à l'originalité de votre sujet. Quel est l'apport de la problématique que vous avez choisi de défendre? Pourquoi vous avez opté pour tel sujet? Les incidences sur le plan pratique. Ça ressemble un peu ici à l'importance pratique au niveau de la dissertation. Qui m'a peut-être une importance pratique comme une dissertation à faire. C'est la même chose ici. Donc, les enjeux pratiques de votre sujet. Troisième élément au niveau de votre speech, les difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de votre recherche. Mais je trouve les difficultés ou comment vous avez pu les résoudre. Mais je trouve là, j'ai les difficultés, bien sûr, comment tu as dépassé les difficultés. Au-delà des difficultés, ce qui est plus important, c'est de savoir comment vous avez pu les dépasser. Un petit comme exemple, parmi les difficultés, il y a personnellement en matière d'arbitrage commercial international. Le faible nombre des sentences arbitrales publiées a constitué un obstacle non négligeable. L'arbitrage commercial international, la confidentialité. Donc, quelques extraits uniquement, des sentences publiées. Donc, je résous une telle difficulté. Donc, j'ai retenu la tendance prééminente au vu des sentences qui sont à ma disposition. Prédictions à la tendance générale par rapport aux extraits que j'ai. Ok, c'est une manière pour dépasser telle difficulté. Voilà, surtout, les donc, à des sujets en droit civil tunisien. Je crois que la doctrine tunisienne, elle est très pauvre. Donc, la doctrine tunisienne, elle est pauvre. Comment on peut résoudre cette difficulté? On peut, pour résoudre cette difficulté, se référer à la doctrine comparée et raisonner par analogie. Généralement, en Tunis, des articles de droit français où tu trouves par rapport à la question, si c'est traité de la même manière, tu vas raisonner par analogie. Autre difficulté, par rapport aux annexes. Donc, la Cour de cassation, comme l'a dit Nival tout à l'heure, donc, une numérisation. Donc, il n'y a pas les arrêts qui sont disponibles en ligne. Sur place. Déjà, rien que l'autorisation, tu peux chez le cours de cassation, tu chez وزارة العدل ومن وزارة العدل يعطيوك ورقة تهزها لمحكمة التعقيب يعاودوا يفقوا لك عليها وين فوا دخلت لمحكمة التعقيب أنا في مخي معناتها وقتها باش نلقى اورديناتورات وباش نلقى لي دوكيومون PDF وباش نعمل الريشيرش لقيت روحي قدام دي بوات دارشيف يقول لك هاو السيفيل وهاو البينال وانت يعوم بحرك. هذيك هي لا سول معناتها التنظيم الوحيد سيفيل ولا بينال. تقعد تحل ترسيلك بالدوسي بالكارتون وتبدا تلوج تلقى شي هكا حاجه qui traite de ton sujet. Malheureusement. Donc, quatrième élément au niveau du speech, les résultats auxquels vous êtes parvenus. Les résultats auxquels vous êtes parvenus. Vous avez posé une problématique. Donc, je trouve le quatrième élément, je trouve est-ce que la problématique elle est validée ou je trouve la conclusion après toute cette recherche-là. Donc, les résultats, elle est au sultan. Donc, les résultats auxquels vous êtes parvenus. Et pour finir, cinquième et dernier élément, les approfondissements ou les prolongements de votre directive de recherche. Comment votre recherche elle pourra être approfondie? Comment est-ce que l'analyse, on peut plutôt continuer dans l'analyse du sujet? Ou est-ce qu'on peut prolonger la recherche? Enfin, l'approfondissement ou bien le prolongement. L'approfondissement, je vais vous حكيت على حاجة
mais je ne me suis pas beaucoup étalé sur la question. Donc, نجي نقول أنا في speech là sur tel point. Donc la recherche تكون plus approfondie. وبالنسبة للprolongement, حكيت أنت على un sujet, والsujet هذاك حلك آفاق أخرين. Par exemple, أنا في الميموار حكيت par exemple على théorie de l'imprévision في l'arbitrage. حلت لي آفاق أخرين اللي هي l'interprétation. Donc أنا كي حكيت في السبيتش نتاعي في الميموار قلت راهو التيم نتاعي هذا il pourra être prolongé كيفاش en abordant l'interprétation de manière générale. Donc là نحكي على الprolongement. C'est très apprécié là, surtout par rapport au jury, ça montre que vous êtes motivé et que vous avez vraiment cerné tous les contours de votre travail. Donc voilà, donc je suis arrivé au terme de mon intervention. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, donc on pourra y répondre. Ouais. Moi et mon... Avant de prendre les questions, Raouf, si tu permets, en fait, oui. moi j'ai noté la plupart des questions écrites qui ont été donc envoyées dans la conversation. Après ces questions-là, on pourra aussi prendre des questions oralement. Donc ceux qui n'ont pas posé leurs questions par écrit donc auront à leur tour l'occasion de les poser oralement. Avant de répondre aux questions, Raouf, tu pourras aussi donc y répondre toi aussi, mais j'aimerais bien faire une remarque très importante qui a été abordée par Raouf, mais je remarque tous les ans que les étudiants et les étudiantes ne font pas assez attention à ça. J'ai l'impression qu'il y a d'excellents éléments, donc étudiants et étudiantes qui sont donc d'excellents étudiants et tout, que ce soit en arabe, en français, donc quelle que soit la langue de la rédaction du mémoire, et qui pourtant, quand ils donnent un premier travail à leur directeur ou directrice, ne font pas assez attention à la forme. Ils pensent que c'est pas très important, je vais soigner ça après. Et la première entrevue avec le directeur ou la directrice se passe très mal. Et parfois, le directeur trouve que c'est illisible et donc il n'arrive même pas à lire. Et ça lui donne une très mauvaise impression sur l'étudiant, bien que ce ne soit pas le cas réellement. Donc il faut vraiment faire attention à la forme. Comme l'a dit Raouf, même un point, ça compte. Même un espace après la virgule, c'est très important. Ce qui doit être en italique doit être en italique. Ce qui doit être entre guillemets doit être entre guillemets. Il faut tout respecter. Tous les critères de la forme doivent être respectés parce que non seulement ça prouve que vous avez assimilé ces éléments-là, mais ça prouve aussi que vous êtes une personne organisée et que vous donnez de l'importance au fait de faciliter à votre lecteur sa lecture. Là, si quelqu'un passe tout son temps à corriger les fautes d'orthographe et les fautes de forme, il ne pourra pas se concentrer sur le fond. Donc, il ne pourra pas suivre le fil des idées de celui qui a rédigé le mémoire. Donc, c'est tout à fait normal que la plupart du temps, la première entrevue, le premier rendez-vous, la première remise de travail se passe très mal à cause de ça. Donc, s'il vous plaît, faites très attention aux côtés de la forme. Comme disait Nicolas Valtikos, qui est un internationaliste, la forme, c'est le fond qui jaillit en surface. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas son importance. C'est très important. Très rapidement maintenant, sur les questions, il y a la question de Shaofi. Oui, bien sûr. Par rapport à le note de bas de page, pas que انت حكيت قبيله في l'intervention نتاعك على l'importance ما تبش واحد il fait la recherche par lui-même مش ديما تطلب les références etc. حتى par rapport au choix du sujet. Parfois ça se passe mal dès le départ avec l'encadrant. يجي l'étudiant يقول له اعطيني un sujet. والencadrant يقول له لا يقول له انت c'est à toi de trouver le sujet. ويقعدوا فيك الاخذ والرد لين finalement donc ça se passe mal. Exact. Alors normalement c'est à l'étudiant de trouver le sujet. انت يلزمك تشوف le sujet وقبل ما تختاروا le sujet قبل ما tu le déposes يلزمك تكون عملت عليه quelques recherches باش تعرف est-ce que فما assez de références ولا خاطر l'importance مش انك l'important مش انك خديت un sujet inédit ou d'actualité. شنو الفايده منه كان باش تاخذ وانت inédit كان باش تحل فيه ماكش باش تلقى حتى référence. Donc فما certes un compromis à trouver entre l'originalité du sujet et la possibilité de travailler le sujet. Tu vois, on n'a pas malheureusement un accès limité à toutes les références. Donc, il faut que l'aspect pratique. C'est ça. وي عبد الرؤوف زاد نحب نزيد ملاحظة على كلامك وعلى كلام سي نضال. لو شوا نتاع ليتوديون
وديجا هذه رومارك يعني عامة ماذا بيا كان الطلبة الكل يعني اللي معانا حتى اللي مش معانا ياخذوا بها الشوا متاع السوجي ليك انت راهو على خاطر سورتو او نيفو دو لا تيز وقت اللي واحد يبدا يكتب في التيز نتاعو راهو تصغى التيز بالحق ان ترافاي بيرسونيل وحدك تتحمل مسؤوليتك انت وحدك ميم حتى برشا طلبة يقول لك المؤثر هو باش يصلح لي سبعي فما مينيموم لو هو باش يصلحولك يعني ما نعملوش ياسر اللي المؤثر باش يقرا لي باش يشوف لي الفورم باش يشوف لي ليدي جينيرال باش يشوف لي البروبليماتيك باش يشوف لي البلان اتسيتيرا لا فما نجمو نقولوا فما 20% هذيك مهمته منها إصلاح منها إبداء رأي منه هو باش يحطني على الطريق الصحيح هكا هو مي سينو 80% راهي خدمة الطالب وحده وهذه برشا ما يعني النقطة هذه ما يركزوش عليها برشا الطلبة كي يبداو في الريشيرش نتاعهم. C'est pour ça qu'on dit que la thèse, mais aussi le mémoire, est un travail ou une aventure solitaire. En fait, donc. Oui, oui. Donc, si vous permettez, je vais revenir rapidement aux questions posées par écrit. Oui, Abdou. Le choix يكون personnel. باش نجم انت من بعد تخدم لو ترافاي توسع بالك معاه يلزم تكون ton propre choix. كي يجيك واحد يعطيك un sujet تنجم بعد le sujet ne te plaît pas donc ماكش تنجم تكمل. Déjà c'est ce qui explique انه le taux d'abandon في les tests. تلقى en première année تلقاهم par exemple معرفش 150 ولا 100 بعد تلقى في التروازيام اني دو تيز ولا في السوتنونس تلقى بالبروموسيون الكل 5 ولا 6 qui ont soutenu. Exactement. Ouais. Donc, si vous permettez, je vais revenir très rapidement sur les questions envoyées par écrit. Et après, Raoul, si tu veux ajouter des choses. Donc, je commence par la question de Shawqi Saïdani. Les exigences de forme pour un mémoire en arabe. C'est une question très délicate parce que, à mon avis, il y a des choses qui sont communes avec les mémoires en français ou en anglais, mais je pense que surtout au niveau de la présentation formelle en arabe, il y a beaucoup de différences. Et moi, je trouve que la plupart des étudiants, par exemple, commettent une erreur de forme khata sha'a que très peu d'entre nous connaissent, c'est que je trouve souvent harf al-waw comme ça, tout seul, solitaire, à la fin de la ligne. En arabe, on ne laisse jamais harf al-waw wahidan et il est toujours collé au mot qui le suit. Donc, il faut toujours supprimer l'espace entre le waw, harf al-waw, والكلمة التي بعده على أن يكون هناك طبعا un espace avec le mot qui le précède. J'ai l'impression que il y a une très mauvaise connexion. Abdelraouf, est-ce que تسمعوا فيا ولا؟ نسمعوا فيك en fait أي نسمعوا فيك. اللي عامل بارتاج en fait علاش؟ اوكي. دونك هذا بالنسبة للإكزيجنس دو فورم بالعربية. ربما شوقي أو بقية المشاركين إذا كانت تتصلوا بالأساتذة اللي متعودين يأطروا أعمال بالعربية ربما تكون الإجابة أوضح وأدق من إجابتي. Particularité d'un mémoire en sciences politiques, au niveau de la méthode, je ne pense pas qu'il y ait de grandes difficultés, sauf que la recherche en sciences politiques, elle est évidemment différente sur certains aspects de la recherche en droit. La recherche en sciences politiques, عندها أدواتها وسائلها, notamment la recherche, par exemple, ce qu'on appelle faire du terrain, يعني مثلا تمشي تقابل رؤساء أحزاب سياسية إلى غير ذلك, تعمل des sondages d'opinion إلى غير ذلك. Il y a certaines méthodes qui sont différentes et il y a, moi je pourrais personnellement t'envoyer un document sur les méthodes de recherche en sciences humaines et sociales qui pourra grandement donc t'aider. بالنسبة إلى سؤال سينيغال نجم نزيدك رومانك هوني نحب ندخل على الملاحظة متاعك الأولى. نحب نقول لك ميم حتى au niveau de forme يعني surtout وقت اللي نجيو باش نخدموا في لي نوت دو باتاج متاعنا فما par exemple le terme إيديد ou bien اختيار البريسيتي اللي احنا نستعملوها في اللغة الفرنسية في العربية زيادة ساعات تغلطنا نقولوا مصدر سابق الذكر أو نفس المصدر أو مرجع دونك أو مرجع سابق. عفوا صحيح تسمعوا فيا؟
وي وي نسمع فيك. قلت لك هنايا لي تيرم هذوما سورتو باللغة العربية راهم يختلفوا تماما عن اللغة الفرنسية، خاطر ماهمش يغلطوا يعني سورتو للقارئ للقارئ اللي بعد يقرا التيز ولا الميموار نتاعنا باش يدخلوا بعضه، يولي يدخل بعضه، هو بده يقول لك انه جديد وقتاش اوبسيت اتسيتيرا. دونك هوني ما نعرفش كان نقترح انا هوني مع عبد الرؤوف يولي هو بده يعمل حصة منهجية خاصة في اللغة العربية هنا باش الطلبة ينجموا يعتمدوا الكلمات صحيحة ويحطوها صحاح في لي ميموار نتاعهم ولا لي تيز نتاعهم. هو ما عرفش اذا كنت تسمع فيا ولا لا. اسمعوا فيك هو لو كنت اكيد عبد الرؤوف يعرف المعلومه هذه جيدا، وبقيه الاصدقاء اللي عندهم يعني qui ont déjà de l'expérience en recherche, les grandes revues internationales, ce qu'on appelle les revues indexées à comité de lecture et tout, احيانا كل revue mais en général par pays تلقى عندها طريقه لو مود دو سيتاسيون نتاعها. احيانا في نفس اللغه بالانجليزيه مثلا تلقى دو ريفيو، مثلا لي ريفيو انجليز يختلفوا في طريقه لو مود دو سيتاسيون على لي ريفيو كنديان اي لي ريفيو امريكان. فاعتقد انه ليس علما صحيحا طريقه يعني تقديم المراجع او يعني لو مود دو سيتاسيون ماهوش سو ني با اون سيونس اكزاكت، ما ثمش حقيقه واحده. كما اشار عبد الرؤوف احيانا هو عنده دي بريفيرونس بيرسونيل، يقول بون il y a des personnes qui font ça mais moi personnellement je préfère ça. L'essentiel c'est que ça soit une méthode reconnue d'abord mais aussi une méthode donc qu'on suit tout au long du mémoire ou de la thèse. مش مرة يعني نستعملوا طريقة وفي مكان آخر نستعملوا طريقة ثانية. L'essentiel c'est l'homogénéité du mode de citation dans tout le travail. هذا نقطة. النقطة الثانية أنه بالفعل احنا محتاجين حاليا إلى ربما وثيقة نجم نفكروا في إعدادها مع بعضنا الناس الكل تحدد un mode de citation بالعربية اللي نتبعوه ونقدموه للباحثين في كلية القانون. نجموا نتفقوا على العمل هذا ونقوموا بإعداده. وي معي. إذا كان تسمحوا لي نقدم في الأسئلة، وإذا كان ثم ملاحظات مثالش. باهي تفضل. أوكي. بقية الأسئلة أعتقد الإجابة عليها باش تكون سريعة، وبعديك ناخذ أسئلة أخرى أو نواصل. مدموزيل الشاعوري إن شاء الله نكون ننطقت اللقب بالصحيح حول هل أن المنهجية est-ce que la méthodologie est la même pour un travail en anglais. Ici, je pense que la langue n'a rien à voir. La méthodologie de la recherche, voilà, de la citation et la réserve doit être la même. Donc, tous ces conseils-là sont valables pour un travail en anglais. ولكن بطبيعة الحال أهم شيء هو إتقان اللغة الإنجليزية في حد ذاتها، وهذا يخلينا دونك نرجع إلى ضرورة التعود منذ السنوات الأولى للبحث على المطالعة باللغة الإنجليزية. هيثم خليل، سؤالك عن ان ارتيكل كي دونك امبورتي دو اند نوت او زوتيرو. في الواقع انا شخصيا ما اعتمدتش زوتيرو واند نوت كثيرا، دونك جو في شيرشي لا ريبونس بور توا سوف سي الزملاء عندهم اجابه. ام خليل، les rapports où est-ce qu'on les met dans la bibliographie? Moi je dirais que ce ne sera dans tous les cas pas avant les ouvrages spécialisés, avant les thèses et mémoires. Je pense que ça doit être après ça. Est-ce qu'on les met après les articles, comme c'est ma préférence personnelle, ou avant les articles, comme pourraient certaines personnes être tentées de le faire? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de science exacte. Personnellement, moi, je les mets après les articles de revue, pas les articles sur Internet. Mais peut-être que Raouf aura une autre réponse. Amani Amdouni, elle nous dit qu'il y a un site cassation.tn. Moi, je ne le connais pas personnellement. Donc peut-être. Sauf que je ne محطوط فيه معناتها تلقى فيه quelques arrêts. Donc c'est pas systématique. C'est pas systématique. Quelques arrêts, c'est pas à titre exhaustif, bien sûr. الجهد في المادة دي مازال لازم يتواصل ومازال الطريقة طويل. Montasser pose la question: est-ce que la révision linguistique est nécessaire? Très bonne question. Moi, je dis qu'elle est très nécessaire, si je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça. Raho, parfois, même ici, par exemple, dans un pays francophone, hein,
ils ont un logiciel qui s'appelle Antidote. Et c'est un logiciel de révision linguistique. Donc, des gens, c'est leur langue maternelle, etc. Et pourtant, ils ont besoin de ce logiciel-là pour corriger leurs fautes. Que dire d'étudiants tunisiens où le français est une, je dirais, deuxième langue. Donc, pour m'exprimer de façon très neutre. Donc, il n'y a aucun problème à se faire réviser, soit par son directeur, s'il a le temps de réviser la forme, la langue, le style, l'orthographe et tout, soit par un prof de français. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui font leur thèse et qui font ça. Donc, n'y voyez pas quelque chose qui porterait peut-être atteinte à votre image ou à votre maîtrise de la langue. Il n'y a aucun problème. Il faut, à mon avis, faire réviser son mémoire, et surtout parce qu'on ne se rend pas compte de nos propres erreurs. نجم نكونوا متميزين في اللغة الفرنسية وفي العربية، ولكن quand on écrit, on commet des fautes, وأحيانا c'est des coquilles, des fautes de frappe. يعني ليست أخطاء في التصور في الذهن، وإنما هي أخطاء في الرقم أو au niveau de la saisie. Ces fautes-là, ces erreurs-là, ces coquilles-là, on ne peut pas s'en rendre compte nous-mêmes, et il faut une tierce personne qui nous lit de manière un peu détachée pour les découvrir. Donc, je pense que, encore une fois, je le dis, c'est très important de faire une révision linguistique par une tierce personne qui, évidemment, devrait avoir un très bon niveau en français ou en arabe, d'ailleurs. Donc, moi, je pense que j'ai fait le tour des questions écrites. Donc, si vous avez des remarques... Juste une petite remarque, Anna, par rapport aux annexes. Ouais. Par rapport aux annexes, où est-ce qu'on les met? Donc, les annexes, ils jouent donc à la fin du travail. Imaginez, par exemple, un arrêt auquel tu as eu accès, surtout vu qu'ils ne sont pas publiés, la majorité, moi je publié. J'ai traité un arrêt, j'ai le cours de cassation. Qui je te une copie de tout le texte de l'arrêt. Je te en annexe à la fin. Si tu as plusieurs annexes, donc chaque annexe, tu vas mettre un intitulé. Tu annexe 1, arrêt de la cour de cassation, numéro tel, rendu à telle date. De cette manière, lorsque tu vas faire les références, les notes de bas de page, tu vas voir annexe 1, page KV, voir annexe 2, page KV. Donc, si tu as plusieurs annexes, on met cela à la fin du travail, tout en prenant soin de mettre un intitulé pour chaque annexe. Je ne sais pas si l'idée est claire. Oui. D'accord. فما سؤال لمروة شقرون بالنسبة لليزوتور كوليكتيف بالعربية. أعتقد أن المبدأ هو نفسه، يعني l'auteur principal، الكاتب المؤلف الأساسي أو celui qui a dirigé l'ouvrage يكون في البداية طبعا، ويليه بقية الأسماء في الترتيب الذي ورد في المؤلف في حد ذاته. أحيانا هناك طريقة أخرى، وهذاك علاش نأكد مرة أخرى ce n'est pas une science exacte. قلت مثلا نأخذ مثلا خير الدين حسيب وآخرون فقط، إذا كان عددهم كبير مثلا 7 و8 مؤلفين آخرين، ماناش نقعد نحطوهم الكل يعني تقريبا نصف صفحة وآخرون إلى غير ذلك. إذا كان يكون إلى حدود، القاعدة العامة هون أنه إلى حدود 3 أسماء نضع الأسماء الثلاثة. إذا كان جاوز 3 أسماء 4 و5 إلى غير ذلك نحطوا المؤلف الرئيسي وآخرون. هذه القاعدة تقريبا بشكل عام. ثم سؤال آخر. عندي سؤال. وي يا قمر. باهي بار اكزومبل أنا خدمت الموضوع متاعي عن المجتمع المدني، دونك سأغيب الموضوع متاعي بين قانوني ودستوري وسياسي نوعا ما. بالنسبة للتقارير اللي اعتمدتهم أنا اللي متاع منظمات المجتمع المدني واللي أدرجتهم في قائمة المراجع متاعي باللغة العربية ولا الفرنسية ولا حتى الإنجليزية، على أساس أني عملت قائمة يعني للتقارير هذوما لي رابور، وفات استعملت اسم التقرير كوم ان طونك هو اوتور عادي، يعني اسم المنظمة، اسم التقرير، تاريخ أو الشهر اللي أصدر فيه، ومن بعديك أنا في النوت دو بارتاج متاعي نحط الصفحة اللي اعتمدت فيها المعلومة متاعي اللي أخذتها من التقرير هذيك. اسكو صحيحة ولا؟ Je te laisse répondre, Abdelraouf. Oui. Ça marche, donc j'avais un petit problème de connexion, j'ai pas entendu la question. باهي قلت لك أنا
في حالة أنه نعتمد تقارير متاع المجتمع المدني متاع المنظمات. أنا أدرست قائمة للتقارير هذه سواء باللغة العربية ولا فرنسية ولا إنجليزية. الطريقة اللي أدرست فيها التقرير يعني كيفاش كتبتها اسم المنظمة من بعديك اسم التقرير من بعديك الشهر والعام الذي تم فيه إصدار التقرير هذايا، وعلى أساس في وسط الفورم تاع التيز متاعي حطيت الصفحة اللي أنا جبت تخليط منها المعلومة اللي أنا خشت بها. يعني أن طونك هنايا الشكل متاع التقرير اللي كتبته كيما الكتاب يعني كيما لوفراج جينيرو والا لي زوفراج سبيسيو. اسكو صحيحة ولا؟ أنا personnellement j'ai pas eu قبل à citer un rapport, mais ça répond à la même logique qu'un article ou qu'un ouvrage. Normalement, on dit باش نبداو بالنوم de l'auteur ولا النوم de l'organisation اللي عملت التقرير، اسم التقرير من بعد. Bon, bah, ما نعرفش اسكو التقرير باش تحسب كارتيكل ولا كاوفراج معناتها pour savoir si on va mettre intitulé entre guillemets ولا en italique. نتصور ان التقرير تحسب معناتها ان ارتيكل جو بونس سي سي معناتها ان رابور. هو اقرب حتى في دون سون مود دو سيتاسيون الى المقال يعني. Exactement. Donc, et les éléments principaux, c'est de citer l'instance qui a rédigé le rapport, le titre du rapport, indiquer que c'est un rapport, et après, s'il y a par exemple une maison d'édition, s'il y a une date, une année, exactement. Voilà. Voilà. Et je pense que ça répond déjà à une partie de la question de Arwa Darmoul. Donc, je pense que c'est sa première question, les publications officielles et tout, dans les droits de page. Donc, c'est presque le même principe. Deuxième partie de sa question, si nous avons des ouvrages en français, en arabe et en anglais, comment organiser notre bibliographie? Abdraouf, tu es bien placé pour répondre à cette question. Donc, si la bibliographie est composée de plusieurs de références de langues différentes. Généralement, si par exemple par rapport aux notes de bas de page, si la majeure partie de mes références sont en français ou les notes de bas de page sont en français, qu'il y a un article en arabe, tu traduis l'intitulé de l'article, en français, ou à la fin de la référence, tu mets article en langue arabe. Ou au niveau de la bibliographie, tu mets les articles en langue arabe, ou tu mets les articles, tu les articles à la fin. تخليهم الكل ما تقسمش عرب فرنسي، تبقى تجي انت قدام الارتيكل اللي هو en langue arabe تحط en langue arabe. اذا كان كتبته انت au niveau des références في الريداكسيون تاعك بالعربي كتبته كيف ما هو ورد بالعربي، دونك من بعد au niveau de la bibliographie باش تعمل انت article en langue française ومن بعد une partie article en langue arabe. عرفت كان c'est clair. Oui, c'est tout à fait clair, je pense. Donc l'essentiel, quand on a بهذا القاعدة المعمول بها حتى مثلا في دول المشرق العربي, quand on a une bibliographie en deux parties, par exemple une partie en français, une partie en anglais et une partie en arabe, نعملوا جزئين, مراجع أجنبية هم يسموها, احنا نسميهم مراجع فرنسية أو إلى غير ذلك, ومراجع باللغة العربية. لكن بين الفرنسية والإنجليزية في اعتقادي الشخصي لا يجب التمييز. يعني المراجع بالإنجليزية والفرنسية توضع مع بعض. On les met ensemble et les références en langue arabe, on les met dans une rubrique à part. هذا تقديري الشخصي. Exactement. فما سؤال مهم من مريم زواوي تقول comment travailler ou réaliser les sujets nouveaux, يعني المواضيع الجديدة. بطبيعة الحال أغلب الأساتذة يحبذون المواضيع المستجدة les sujets d'actualité لأنهم يطرحوا إشكالات جديدة وفيهم فائدة قانونية أكيدة وحاصلة. كيف في منهجية العمل تقريبا هي نفسها مع الانتباه إلى مسألة صعوبة الحصول على بعض المراجع بالنسبة للمواضيع التي تكون جديدة بشكل كبير, يعني des sujets très récents. La doctrine n'a pas eu le temps donc d'écrire sur la question. Il n'y a pas peut-être où il y a très peu ou pas du tout de jurisprudence, مثلا des affaires qui ont été portées devant les tribunaux. Donc هذا الإشكال في هذه المواضيع. طبعا هذا يشكل c'est une difficulté au niveau de la recherche
ولكن ما يعنيش انه سي ان اوبساكل ديغيمون، ما يعنيش انه هذايا يمنعك بتاتا من اعداد الموضوع، وانما فقط فما صعوبات تنجم تتجاوزها بالبحث اكثر ربما، وخاصه بالاستعانه بالمراجع الاجنبيه التي تناولت هذا الموضوع، مثلا في فرنسا بلجيكا او سويسرا او غيرها. لا دوكترين اسرع منا شويه، اللي بلو رياكتيف معناها. دونك فاكيد انها باش تكون كتبت في الموضوع. دونك هذا تقريبا ما لدي عن هذا السؤال. Très clair. Alors, je a d'autres questions. Oui, il y a une question qui vient d'arriver. Ah, donc je peux répondre à la question. Ouais. Donc, question de Hamdouni Ameni. Donc, concernant le fond, il est admis au niveau d'un mémoire de donner un avis personnel. Au niveau du mémoire, donc la remarque que je peux vous faire ici. Donc, les intitulés, pas de prise de position au niveau des intitulés. Votre avis personnel, il ne doit pas ressortir au niveau des intitulés. L'intitulé formulé de manière abstraite, objectif. S'il y a un avis à donner au niveau du mémoire, hein, je parle très bien, c'est au niveau de l'analyse. Donc, quand il est intitulé pas de prise de position en vient. Quand on a un avis à donner, c'est au niveau de l'analyse. Tu développes l'idée, on part à la fin, tu donc l'avis, bien sûr. هيثم خليل، المبادرة في هذا الشأن تعود إلى رؤوف. إذا كان ثم رغبة في إعادة هو نورمالمون ان شاء الله تو عملت لونجسترومون بالعربية. دونك نورمالمون لونجسترومون قاعد يمشي تو، دونك ان شاء الله يسوغا بوبليي. وخاصة أنه ربما نجم ننظموا حاجة أخرى، ربما بعد فترة باش نرتاحوا شوية للرجوع للمسألة كما قلت قمر، مسألة لو مود دو سيتاسيون بالعربية إلى غير ذلك، وطريقة الكتابة أصلا باللغة العربية يعني. على خاطر بالحق باغ اكسبيريونس انا مواميم من الاول تظهر لك سهله تيان لي كي من فرونسي، الوغ كو بعد شفت فيها برشا حاجات كي او فور او ميزور مع المعطل اللي يصلح لي وكل وسيرتو كي رجعت للمراجع باللغه العربيه ما عندها حتى بعيده، مش ما عندها حتى علاقه بالفرنسي، اما بعيده كمان، يعني لازمها منهج خاص. ولهنا نحب ناكد، علاش ناكد انه مثلا رؤوف يبذل مجهود في المساله هذه، لانه ستكون ربما اول اصدار تونسي او اول عمل تونسي يقدم ان مود دو سيتاسيون تونسي بحت، لانه الالتجاء الى بعض الطرق مثلا في المشرق العربي قد يؤدي بنا الى بعض الاشكالات. فيا حبذا لو كان معناها نتوصل الى يعني اعداد طريقه مود دو سيتاسيون تونسيه منتوج تونسي، ستكون فكره جيده جدا. خاطر انا ديجا كانت اول غلطه عملتها في التيز نتاعي، اول ما بديت نكتب عامي لون كنت نمشي في الشكل مش في المضمون، نحكي لك في الشكل نلقى روحي نكتب شرقي اكثر منه، اروح هو غلط لقيت روحي في نرمو اكل العاو وغلطت غلطه كبيره. بس هو ما كانتش صوت ناص. لانه تونس on va tunisifier le mode de citation en arabe. نقوم بتونسته. Amani Hamdouni demande si elle peut avoir une copie de ce document. Ça, c'est à Raouf de décider. Prochainement, donc, chambre de publication, Inch'Allah, donc, donc, avec Sinidal, donc, il y aura prochainement une publication par rapport à ce document, qui va être peaufiné davantage, bien sûr. Hein. Mais en attendant, normalement, il y aura la vidéo de cet atelier qui sera partagée sur l'événement de LBS. Hein. Donc, l'enregistrement, déjà, il est en cours. Ça sera partagé. Mais je serai bien aussi, monsieur. Est-ce que ça fait Nidal, ça va? Anna Nasma Fik, 5 sur 5. Je pense que le problème est en Tunisie. C'est un problème de connexion, visiblement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le nombre de pages. Ouais.
Bon, juste une petite remarque par rapport au nombre de pages. Donc la question qui se répète toujours par rapport à l'introduction. Même page d'introduction. Généralement, l'introduction, généralement 10% du travail. Quand votre travail va faire 100 pages, il faut prévoir 10 pages pour l'introduction. Bien sûr, l'équilibre avec un lien entre les parties, qui dans une dissertation, il y a un équilibre entre les grandes parties, ou entre les sous-parties aussi, hein, donc pas uniquement entre les grandes parties. Par rapport au nombre de pages, dans un mémoire de préférence, 80-90 pages, mémoire de recherche, le système LMD. Bon, je ne suis pas très d'accord avec la limitation des pages. Après chaque sujet, قداش يتطلب معناتها nombre de pages. تنجمش تقول انت يلزم 70 pages peu importe le sujet. ينجم يكون un sujet يطلب لك 40 pages كيما ينجم un sujet يطلب 120 pages. Ça dépend du sujet. Mais هما généralement les encadrants باش يقولوا لكم ما تفوتوش 90-80 pages généralement. Voilà, ouais. Bien sûr, les mémoires de recherche. Hein. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à 160, 170. C'était possible peut-être il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Ça, donc. Exactement. Mais je pense qu'un mémoire qui est entre 100 et 115, 120 pages, mais vraiment 120 pages aujourd'hui pour le système LMD, pour moi, c'est un maximum. Oui, le maximum. C'est ça. Et pour les thèses, ne doit pas dépasser 300, 350. Oui. Et 10% بالنسبة للintroduction, يعني 35-40 pages introduction de la thèse. Absolument. Je n'ai pas très bien compris la question de Houda. Bah, les articles tirés de revues, évidemment, on les met dans la bibliographie. Par exemple, supposons que vous avez beaucoup travaillé avec la revue générale de droit international public, vous allez mettre tous les articles tirés de cette revue-là, mais vous n'allez pas mettre comme ça RGDIP, non, ça n'a pas de sens. Donc, vous mettez dans la bibliographie les articles que vous avez cités ou que vous avez tirés de cette revue. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Voilà. C'est ça. Et en fait, est-ce que nous avons fait la bibliographie, les revues, ou journal de droit international, RGDIP, info juridique, etc. Non. Indirectement, les revues que nous citons, puis les articles. Mais évidemment, dans la liste des abréviations et des sigles au début, vous mettez RGDIP, JDA, je ne sais pas, GCI, etc. Donc, voilà, exactement. Et en cas de manque... très rapidement, sur la question de Arwa, moi je pense que même s'il y a une jurisprudence tunisienne, il faut utiliser et abondamment, mais sans excès évidemment, la jurisprudence comparée. Aujourd'hui, la méthode comparative, c'est la méthode par excellence de l'analyse en droit, donc il faut toujours y recourir, ça ajoute une très grande plus-value au sujet. Le problème se pose, comme vous le disiez, évidemment, quand il n'y a pas de jurisprudence tunisienne. Ben, évidemment, ici, vous allez éclairer le sujet à travers la jurisprudence comparée, c'est tout à fait normal, mais essayez quand même, parfois vous allez trouver مانيش متطلع في يعني في المسائل مثلا القضائيه خاصه في القضاء العدلي، ولكن احيانا قرار في محكمه صغيره ابتدائيه او ينجم يكون ماهوش معروف، ولكن il peut vous être très utile au niveau de votre mémoire. Mais, donc il faut vraiment faire une bonne recherche, une recherche approfondie. Mais dans tous les cas, la jurisprudence comparée, elle a sa place dans tout mémoire, dans toute thèse. Je pense que les questions commencent à tarir. Oh, il y en a. Voilà, effectivement. Donc, le mot de la fin te revient, Raouf. En tout cas, يعطيكم الصحة. إن شاء الله تكون donc l'atelier حصلت الفائدة للناس الكل. Prochainement, donc, Inch'Allah, la vidéo de l'atelier, donc, elle sera publiée dans la page de l'événement. Quand vous avez des questions, comme l'adresse mail, donc, vous pouvez me contacter, que ce soit Ena, que ce soit mon camarade, donc Nidal. Il n'y a pas de problème. Excellent. يعطيكم الصحة الناس الكل وإن شاء الله في موعد آخر. شكرا عبد الرؤوف. Merci. يعطيكم الصحة. Donc, merci Nidal, merci beaucoup.
Merci à vous. Zina. Salam. Merci. Bye. Merci. Bye. Merci bien.